Thank you all. Now invite our Tirupur branch chairman CA K. Murugesan for his welcome address. Thank you, Sandil. Good evening, members. On behalf of Management Committee of Tirupur branch of SARC of ICI, I welcome our today's speaker, Sendil Murugan, General Manager, NSE. Welcome you, sir. And also I welcome all the members from our branch and all the participants for this CPE meeting. Today we have an interesting topic, that is how to become a smart investor. Yes, definitely. After completing this session, we have a smart investor, I hope. So thank you, Honorable. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Chairman. Members, today we are having Mr. R. Sendil Murugan, who is the Senior Manager of National Stock Exchange of India Limited. He is a MBA graduate. He worked for DNB TransUnion as a business analyst and dealt with CIBIL's back office operations. Since 2010, he is associating with the National Stock Exchange and handled equity and derivatives, fixed income market and mutual fund market. Presently, he is handling SME listing, debt market and investor education in Southern region. So with this great words, I request today's speaker, Sri R. Sendil Murugan, to address our members on the topic, how to become the smart investor. Please, sir. Sure. Thank you so much, sir, for the kind words and for the good introduction. And being talking about investments in the ICA forum is like taking you guys have team come across all kind of financial profiles, and you could have come across a lot of market appearances and all. So like anyhow, since kind of the session is going to be kind of a refresh session for you, and as Mr. Murugesan was mentioning earlier, there could be some audience or participants from outside your thing also. So for the benefit of them, we would take the session it's a kind of more of a refresher session in the equity market actually. So I'll just share my screen. 1 minute. Sorry. So hope it is visible to you, sir. Yes, sir. Visible, sir. Fine, sir. Fine, sir. So like, so let's see. Riddle. Yes, hope this is more about NSE. I hope you guys have a basic, not complete idea about NSE, what we are doing, and we are all we just know like market leader in equity market, and we have process products across globe, and even our benchmark indices, Nifty trades across globe, and we have different group companies. And these all are our NCL is take care of all the clearing trades which you are doing. They clears everything, and even your our IISL index and indices and index service limited takes care of all the indices what we develop and we've been maintaining. And our NSDL, our group company, takes care of all your depositories services. And Doctex, it's more of managing our data and market data providers actually. And NSE Tech and NSE IT gives us a platform of software, and even the trading platform, they've been managing that. And the group company, NCDX is providing the commodity platform for derivatives.
And we have Power Exchange also. So these are our two companies which, like just kind of a simple introduction about NSE. And as I mentioned, the way Nifty is getting traded across globe, even like benchmark indices of globe like S&P 500, your FTSE, your Dow Jones, all getting traded in NSE also. And even now, recently we have come up with the platform in our international exchange, like IFSC in Gift City, Gujarat. We are coming up with a single stock of single foreign stocks trade also, where any individual you can invest in Google, Facebook, or all these kind of companies, actually the Apple kind of companies. So that's kind of a basic thing of NSE, and just give you a kind of benefit of any outsiders apart from CES. I'll give you a brief about equity market in India, so that you'll understand how that industry has been transformed over the period of time. Wherein basically this equity market, investment in equity market is there in India more than 100 years. Before independence, I would say. We have a lot of exchanges in region wise, and even BSE was one of our oldest exchange at the time. And we have regional exchanges like even Kolkata Stock Exchange, Ahmedabad Stock Exchange, Coimbatore Stock Exchange. Like that, we have much more regional exchanges were there earlier. And those times, even more of our our securities transaction all been happen through physical mode. Are you aware of that? We have a share certificate to be issued on every transaction, and settlement takes place a lot of time. So that and there was no transparency in transaction, like even the trading flow, even open outcry system happened in the trading floors. Stock exchange trading floors, wherein only the stock brokers are allowed to go to the floors, and they will be exchanging transaction on behalf of clients. So that way, the transparent level was not that great. So in this scenario, like Government of India wanted to start off with a separate exchange, new exchange, so that in '92. They have actually asked the leading financial institution like IDBI, SBI, LIC, and all to form a company. So they have developed NSE, and while we have coming up, we have completely come up as a automated trading in a complete online platform, wherein our entire transaction was more of an online, wherein any client who's sitting in across India, they can actually see the real-time prices of stocks which they are getting into. That was kind of a game changer for NSE. So we just took over the entire changes within 1 year, and now that we are almost we are market leader, and we have say about 99% in derivatives and 95+% in market share and equity market, and we keep on going on the other products also. So that's the kind of short history of equity market in India. So the way that NSE have come in. So just to give you a brief update about the market only, and we'll see here like today, whatever that next 1.5 to 2 hours, what we're going to see that is like basically this basics of investments, and how to set up a goal for your financial and fulfillment and investment avenues. What are the avenues available in India for any individual to get in do the investment aligned with their goals, and money management, and how to manage a portfolio. That's a kind of this is going to be the content and our agenda for this workshop, what we call this. This is again old story. We keep reading this, hearing the story for long years from babyhood, childhood. So like, so that's why the grasshopper spends all of it, earns, and saves. So, and we know what happens next. So what we are going to be, that's a kind of question mark actually, whether we want to be a grasshopper or ant. See that when we talk about investment,
investment has a different kind of parameters and kind of practice, I would say. Instead of investment is again or not like but earlier days, like the investment and even like even the savings was more when we earned less. Actually now you all know about it, the spending culture has been increased and we have been given a lot of choices of spending, and whether it is needed or not, we'll be having a lot of options to get more and more new lifestyle, so that we tend to spend more. So in this kind of a given situation, given era, how we are going to be being a smart investor by choosing our investment pattern at the right, and how we are going to deal with our financial goals by taking the right decisions in investments. That's kind of question mark in front of everyone actually. So just me, do we think? So this is the big question: how does one grow money? That's a kind of common question to everyone. So can anyone answer that, whether earning money is simple or hard thing in India now? Hope this can be interactive, I think. Can anyone unmute and say that any money is easy or hard in India now? Sirs? Sir, am I audible? Yes, sir. Okay. Sir, I think I was just asking that, sir, is it okay that shall we do it in bilingual? Tamil okay va? Okay, sir. Okay. இங்க வேற எதுவும் நான் தமிழியன்ஸ் இருக்காங்களா சார் நம்ம குரூப்ல? No, sir. You can continue in Tamil. No issue இல்லைங்களா? So that I just want to make it a little more comfortable and little more interactive. So it will be more effective actually. For Yes sir. Yes sir. You means we can learn, sir. Fine. So that's what's actually. So how does one grow money? பணம் சம்பாதிக்கிறது ஈஸியான வேலைங்களா கஷ்டங்களா இருக்கிற இந்தியால? That's what I was asking actually. சார் கொஞ்சம் சிரமமானதுதான். சிரமமானதாங்க சார் ஆக்சுவலி. It's a day and out பணத்திலே போறீங்க நீங்க, சிரமம்னு சொல்லிட்டீங்க. It's a common answer sir typically, but of course இது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடுங்க. But end of the day, என்ன பொறுத்தவரைக்கும் as individual, what I see in India, பணம் சம்பாதிக்கிறது இப்போ ஈஸியான வேலை மாதிரி தெரியுது எனக்கு. ஏன்னா எது சொல்றேன்னா, the way we spending is more now actually. நம்ம செலவு பண்றதுமே நமக்கு தெரியுது, we are earning more அப்படின்றது. கண்ணா பின்னாடி செலவு பண்ற அந்த டைம்ல இப்ப இருக்கிற நம்ம, ஏன்னா we never bothered about ஈவன் இப்போ ஒரு வீட்டுல குழந்தை வெளியே கூட்டு போனோம்னா ஒரு 10 ரூபாய் சாக்லேட் கேட்கறாங்க, நம்ம கையில பணம் இல்ல, ஒரு 500 or 500 ரோட் தான் இருக்குன்னா கூட we never bothered to break that 500 and get that 10 rupees chocolate actually. ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு பணத்தை பத்தி யோசிக்கிறது இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஸ்பெண்டிங் கல்ச்சர். ஸோ நிறைய வி ஸ்பெண்ட் லாட்டுங்க ஆக்சுவலி. வீக்லி ஒன்ஸ் வெளியே சாப்பிட்றதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம ஸ்பெண்டிங் கல்ச்சர் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. வாட் ஐ சீ இன் தி மார்க்கெட், நிறைய நம்ம செலவு பண்ற மாதிரி எனக்கு தோன்றது. அதனால பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அதனால I see that the money flow has been increasing. So like நமக்கு வந்துட்டு பணம் சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான வேலையா இருக்கு. ஆனா அந்த பணத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம், எப்படி வந்து நம்ம வந்து we take it to the next level, நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராப்பரா பண்ணி அது how we are creating our wealth அப்படின்றதா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் வச்சுக்கோங்களேன். I'm just talking about typically current spending culture சொல்றேன் அவ்வளவுதாங்க. ஸோ பொதுவாக இப்போ நம்ம கையில பணம் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், typically it goes either of this, either நம்ம வந்து ஸ்டோர்ல கொண்டு போய் எங்கேயாவது லோக்கல் வைப்போம். ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வாலெட் நம்ம ஊர்ல எங்க இப்போ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியலீங்க. பழைய காலத்துல எங்கேயாவது இருந்துருக்கலாம், இப்போ வீட்டில் வச்சிருக்கலாம் இப்போ நீங்க எல்லாமே. பட் அது இல்லைன்னா திருப்பி எங்க எதர் விக்கிபிட்னு சே பேங்க், இல்லைன்னா வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவுட் பண்ணி ஆகணும், பொதுவாக எங்க பண்ணி ஆகணும். இதை நான் பண்ண போறோம் நம்ம கையில இன்வெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா. பட் என்னன்னா சேவிங்ஸ்க்கும்
சேவ் பண்ணணும், இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அவ்வளவுதாங்க. ஸோ முதல்ல டு அலைன் அவர் சப்ஜெக்ட்டுங்க, டு பிகம் அ ஸ்மார்ட் இன்வெஸ்டர் அப்படின்றது என்னன்னா, நம்ம இன்வெஸ்டர் நிறைய பேருக்கு இப்ப இருக்கிறது இல்லை, அண்ட் தேர் நாட் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரன்ஷியேட்டிங் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டுமே ஒன்னா கலந்துக்கிறாங்க. சேவிங்ஸ் வேற, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேற அப்படின்றது தெரியணும் அவங்களுக்கு. இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஒன் அண்ட் தி சேம். ஏன்னா பிகாஸ் சேவிங்ஸ் அப்படின்றது டிபிக்கலி நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ வுட் சே தட் இப்போ எல்லாருமே சம்பாதிக்கிறோங்க, எல்லாத்துக்கும் வருமானம் இருக்கு. ஏதோ வருமானம் சம்பளம் மூலமா வருமானம் வருது, இல்லைன்னா தொழில் மூலமா வருமானம் வருது, எனி அதர் இன்கம் வந்து வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வருமானத்தை பேஸ் பண்ணி வந்து நம்மளுடைய நமக்கு செலவும் இருக்குங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மந்த்லி ரெண்டல் இருந்து ஆரம்பிச்சுங்க, ஸ்கூல் கிட்ஸோட எஜுகேஷன், இல்ல பேரண்ட்ஸோட மெடிக்கல் செலவு இருந்து ஆரம்பிச்சு we have ரெகுலர் மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ் நமக்கு இருக்கு. இதெல்லாம் போக நமக்கு வந்துட்டு சடனா ஏதாவது திடீர் செலவுகள் வரலாங்க. ஏதாவது ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ், ஏதாவது ஒரு சடன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பென்ஸ் வரலாம். அதை மீட் பண்றதுக்காக நம்ம ஒரு அமௌண்ட் எடுத்து வைப்போம் இல்லைங்களா, தட் இஸ் கால்டு சேவிங்ஸ் அப்படின்றாங்க. பிகாஸ் சேவிங்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போத் ஆர் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் தான். இருந்தாலும் சேவிங்ஸ் இஸ் நதிங் டு டூ just to meet out the immediate future expenses னு வச்சுக்கலாங்க. ஆனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படி கிடையாதுங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஃபியூச்சரிஸ்டிக், பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் லாங் டர்ம் ஆக்சுவலி. அதாவது இப்போ நான் இன்னொரு நெக்ஸ்ட் ஒரு 10 years கழிச்சு I'm going to build a house, அதுக்கு இப்போ இருந்தே பணம் சேர்க்க எடுத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா, போட்டுக்கிறாங்களா, that is called investment. இல்ல ஆஃப்டர் ஒரு 20 years கழிச்சு I'm going to get retired, அதுக்கு எனக்கு பணம் வேணும், அதுக்காக இப்போ இருந்தே எடுத்துக்கிறோம் நம்ம எங்கேயாவது, that is called investment. So investment and savings are different, it's not one and the same. But நம்ம என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா we are very good at savings. We would say we Indians are master in savings. பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும் பிகாஸ் இங்க இந்தியாவுக்குள்ள இருந்து சேவிங்ஸ் பத்தி நம்ம யாரும் சொல்லி தர வேண்டியது இல்லைங்க. ஹெரிடிட்டி, நாளைக்கு வேணும் நம்ம பேரம்பேத்திக்கு வேணும் எடுத்து வைக்கிற ஒரே கம்யூனிட்டி நம்ம மட்டும் தான், வேற யாரும் எடுத்து வைக்கிறது இல்லைங்க. ஆனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும்போது we are not that smart enough compared to developed countries அப்படின்றது தான் உண்மை ஆக்சுவலி. பிகாஸ் நமக்கு இன்னும் சரியான அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தின புரிதல் இல்லை, நிறைய பேர் இருக்குங்க ஆக்சுவலிங்க. So that's where we were mentioning that we are so busy in savings that we forget to invest அப்படின்றது தான் நிதர்சனமான ஒரு விஷயமா இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கு நம்மள. ஸோ இப்போ சேவிங்ஸ் எதுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை அப்படின்ற விஷயம் வச்சுக்கோங்களேன். ரெண்டு விஷயத்துக்காக, ஒன்று வந்து நம்மளுடைய ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸ்க்காக பணம் தேவைக்காக, இன்னொன்று மேஜர் ரீசன் இன்ஃப்ளேஷனுக்காக. இன்ஃப்ளேஷன் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும், இட்ஸ் லைக் பணவீக்கம் தமிழ்ல சொல்றாங்க. இன்ஃப்ளேஷனுக்கு நிறைய டெஃபினிஷன் இருக்குங்க, லோக்கல் ஃபாரின் ஆஃபீஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சது தான். சிம்பிளா இப்போ வந்து ஒரு இந்தியாவில் இப்போ ஒரு 6% ப்ளஸ் இன்ஃப்ளேஷன் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது ஆன் ரோட்ஸ் இட் வில் பி அரௌண்ட் 10% வச்சுக்கோங்க. 10% அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேனோட விலை 10 ரூபா இன்னைக்கு அப்படின்னா இந்தியாவில் இன்ஃப்ளேஷன் 10%, அடுத்த வருஷம் இந்த பேனோட விலை 11 ரூபா, அவ்வளவுதாங்க, சிம்பிள். இதுதான் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ சின்ன எக்ஸாம்பிள், அது வந்து என்னன்னா ஒவ்வொரு வருஷத்துலயும் அந்த பொருட்கள் அந்த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்துட்டு பொருட்களோட விலை ஏறிட்டே இருக்கும். இதுதான் விஷயங்கள், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் இப்ப திருப்பூர்ல எவ்வளவு சார் ஒரு டீ எவ்வளவு சார் ஆக்சுவலி? 10 rupees சார். 10 rupees சார் ஆக்சுவலி. 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளவு சார்? 5 rupees இருக்கலாம் சார். 5 வயசுல வந்து பொருள் டீயோட டபுள் ஆயிருக்குங்க சார். ஸோ 5 வருஷத்துல டீயோட குவாலிட்டி தான் சேஞ்ச் இருக்காங்க சார் ஆக்சுவலி. இந்த டீல ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கு ஏதாவது? இல்லைங்க சார், எதுவும் இல்லைங்க. இல்லைங்க, அதே சக்கரை தான், அதே பால், அதே தான். இன்னும் சொல்ல போனா அளவோட கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. முதல்ல கிளாஸ் வரை டீ கொடுத்துருந்தேன், இப்போ பாய் தான் தர்றாங்க இல்ல மோஸ்ட்லி. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே பட் ஸ்டில் இந்த பிரைஸ் ஆஃப் டபுள் இருக்குங்க, பிகாஸ் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்றோம் நம்ம, அதான் விஷயம், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஆனா அதனால சொல்றேன், இப்போ நீங்க கையில 1 லட்ச ரூபா நான் பணம் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் இன்ஃப்ளேஷன் இப்போ 6%, அடுத்த வருஷம் அந்த 1 லட்ச ரூபா அதே 1 லட்ச ரூபா இருக்குங்களா? இருக்காதுங்க சார், இருக்காதுங்க. டிப்ரெஷன் ஆயிருக்கு இல்லைங்க. நம்ம வந்து 6000 ரூபாய் டிப்ரெஷன் ஆயிருக்கு, 6%. அந்த பணத்தோட வேல்யூ வந்து 94,000 தான் இருக்குங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அப்ப நம்ம எங்காவது அந்த பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுங்க, அந்த பணம் நமக்கு ஒரு 6,000 rupees அட்லீஸ்ட் ஏர்ன் பண்ணி கொடுத்தா அது நமக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். தட் இஸ் நாட் ஆர் ப்ராஃபிட்டுங்க, தட் இஸ் சிம்பிளி பிரேக்கிங் ஈவன். இப்போ ஸோ எனிவேர் இஃப் யூ இன்வெஸ்டிங், நமக்கு ஏதாவது ரிட்டர்ன் வருதுன்னா 8%, 10%, 12%, வாட் எவர் ஸோ கால்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன் வருதுன்னா யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் டிடெக்ட் த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் அண்ட் த டாக்ஸ் லேப் ஆல்சோ வாட் எவர் கெட்டிங். ஸோ அது போக மிச்சம் வரதான் நமக்கு வந்து ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாங்க. அதனால இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் kind of one of our biggest thing to take care of. ரங்கா வந்து இது என்னன்னு கேளு. So அதனால every investment you have to இதுல வந்து நமக்கு முக்கிய ஃபோக்கஸ் வச்சுக்கணும். அதுக்குதான் so inflation is one of a major reason to anybody to get invested actually. அதனால இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவுல
the guy who was சில பேர் year-ons they were putting money in FD ல போட்டு இருப்பாங்க. End of the day பாத்தீங்கன்னா FD it is not even meeting out our inflation rating. பணம் வரமா தெரியும் பட் grow இருக்காத காரணம் இதை வச்சுக்கோங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. So அது one of the major reasons. Second reason to invest is I mentioned about your based on financial goals based பண்ணிதான். So typically ஒரு நிமிஷம் I'll just so typically நம்ம வந்துட்டு ஒரு இண்டிவிஜுவல் காமன் upper middle class I would say உன்னுடைய இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸ் அப்படின்றது இவ்வளவுதான் இருக்குங்க. ஆக்சுவலி ஒரு கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஒரு மேரேஜுங்க, தென் வீடு இருக்கணும், அப்புறம் கார் ஒன்று வேணும், சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன், அவங்க மேரேஜுங்க, ரிட்டையர்மெண்ட்டுங்க. இது வந்துட்டு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டிபிக்கல் மிடில் கிளாஸ் பீப்புளோட ஃபினான்ஷியல் மைல் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுக்காக தான் மேஜரா பணம் தேவைப்படுதுங்க. அதுக்காக தான் சம்பாதிக்கிறோம், செலவு பண்றாங்க, நம்ம அதுக்காக சேர்த்து வைக்கிறோம் நம்ம. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா இதை பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம், நம்மளுடைய ஏஜ் அண்ட் ரிஸ்க் அப்பிடேட் என்ன, அதை பேஸ் பண்ணி என்ன எப்படி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணா நமக்கு பணம் வேணும் அப்படின்றத முதல்ல சொன்ன தெளிவாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் 10 years கழிச்சு ஐம் பிளானிங் டு கெட் மேரிட் அப்படின்னா இப்போ சில்ட்ரன்ஸ் மேரிட்னா அதுக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும் இப்போ இருந்து யோசிச்சு அதுக்கு எடுத்து வைக்கணும் நம்ம. ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அதே மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். அண்ட் எவ்ரி திங். பட் இது என்னன்னா இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுடைய சைஸ் ஆர் அவங்களுடைய இது டிசைர் சேஞ்ச் ஆகலாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் இப்போ முருகேஷன் சார் இருக்காருன்னா ஹி வுட் லைக் டு பை கார்ல அவர் ஒரு ஆடி கார் வாங்கணும்னு பிளான் பண்ணலாம். இதே இப்போ சரவணகுமார் இருக்காங்கன்னா ஹி வாண்ட் டு பை ஹூண்டாய் கிரெட்டா வாங்கிக்கலாங்க. இது வந்து டிஃபர் ஆகுமே தவிர இந்த சைஸ் ஆஃப் இது டிஃபர் ஆகுமே தவிர பட் காமனா விஷயம் இதான் வச்சுக்கோங்க. இல்லை இதுக்காக தான் எவ்ரிபடி இஸ் லுக்கிங் அட் இன்வெஸ்டிங் சம்வேர் ஆக்சுவலி. ஸோ அதை நம்ம ப்ராப்பரா பண்றோம் அப்படின்றதான் எப்படி பண்றோம் அப்படின்றதான் நம்ம வந்து வி ஷுட் செக் இட் அவுட் ஹியர். ஸோ நமக்கு இதுல வந்து ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து இந்த இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கிறனாலங்க நம்ம வந்து வி ஷுட் ப்ராப்பர்லி வி ஷுட் கால்குலேட் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் நீட் அதை கால்குலேட் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் நமக்கு. ஸோ வி ஷுட் டு ரிவர்ஸ் கால்குலேஷன் ஆல்வேஸ் பண்ணணுங்க. இப்போ ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்காக நீங்க பிளான் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு வந்து 60 somebody is there in the age of 30 ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான் பண்றாங்கன்னா how they should calculate is like for example I'll just again throw a question. இப்போ நீங்க இப்போ திருப்பூர்ல வந்து நீங்க இப்போ ஒரு டீசென்ட் மிடில் கிளாஸ் லைஃப் ஸ்டைல் வித் ஒரு 4-5 பீப்புள் ஃபேமிலியில ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா மாசம் எவ்வளவு வருமானம் உங்களுக்கு தேவைங்க? மினிமம் 30,000 தேவைங்க சார். 30,000 தேவைங்க. ஸோ அதுதான் அதே வந்துட்டுங்க. ஸோ இப்போ ஒரு 30 years கழிச்சு நீங்க நம்ம ரிட்டையர்ட் ஆகும் போது நமக்கு நம்மகிட்ட வருமானம் இருக்காதுங்க ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம இதே லைஃப் ஸ்டைல மேனேஜ் பண்ணணும்னா எவ்வளவு பணம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? மேபி மோர் தென் 1 lakh. மோர் தென் 1 lakh இருக்கலாம். 1 lakh இருந்தா தான் இப்போ வாழ்ற இதே லைஃப் ஸ்டைல நீங்க வந்து வாழ முடியும். அப்போ வந்து 1 lakh நம்ம கையில் இருக்கணும்னா அதுக்கு வருமானம் நமக்கு ரெகுலரா மாசம் 1 lakh வராது. ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் 60 ரிட்டையர்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜென்ரிக்கா சொல்றேன். அப்போ வருமானம் இருக்காது, ஆனால் மாசம் 1 lakh வேணும். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிபிக்கலி அப்போ நம்ம ஒரு கையில் மாசம் 1 லட்சம் வருமானம் வரணும்னா ஹவு மச் மணி நம்ம அக்கௌண்ட் இருக்கணும் நம்ம போய் பிளான் பண்ணணுங்க. ஸோ இப்போ மினிமமா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல கிளம்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6% 5% அப்படின்னா மினிமம் ஒரு 2 கோடி ரூபாய் நீங்க வந்து உங்க அக்கௌண்ட் இருந்தா தான் மாசம் அந்த 1 லட்சம் ரூபாய் நமக்கு வரும் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ அந்த 2 கோடி ரூபாய் இப்போ இருந்து அக்யூமுலேட் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன வழி 30 வருஷத்துக்குள்ள அப்படின்றதான் உங்களுக்கு கால்குலேஷன் இருக்குன்னு ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த மாதிரி பேக்வர்ட் கால்குலேஷன் பண்ணா தான் வில் ஹேவ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர் ஃபினான்ஷியல் பிளான் நமக்கு கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ இப்போ 2 lakhs நமக்கு அக்கௌண்ட் இருந்தால் நமக்கு மாசம் 1 லட்சம் ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஸோ தட் ஐ கேன் ரன் அ டீசன்ட் லைஃப் ஸ்டைல் வாட் ஐ எம் மெயின்டைனிங் நவ் ஈவன் ஆஃப்டர் மை ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படின்றதான் ஆக்சுவல் திங். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமே வி ஷுட் ஆக்சுவலி கால்குலேட் பண்ணணுங்க. இப்போ சம்படி ஹூஸ் ஹேவிங் லைக் ஒரு 2 வயசு 3 வயசுல டாட்டரோ சன் இருப்பாங்கன்னா இப்போ நம்ம மேரேஜ் பண்ணோம்னா நம்மளுடைய பேஸ்ட் ஆன் உங்க சொசைட்டில உங்க கம்யூனிட்டி பேஸ்ல நீங்க மேரேஜ் பண்றீங்க ஒரு 15-20 lakhs இஃப் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் அப்படின்னா ஆஃப்டர் 20 years when you are going to get real married பண்ணும்போது எவ்வளவு செலவாகும் we should calculate and we should start investing somewhere for that actually. Same like education whatever. வீடு பிளான் பண்றோம் இல்லைங்களா? ஒரு வருஷம் வீடு விலை ஏறிட்டே இருக்கு. 5 வருஷம் வச்சு பண்றேன்னா இப்போ நம்ம பாக்குறது நம்ம எதிர்பார்க்குற விலையோட ஜாஸ்தி ஏறிடுவாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜாப் காஸ்ட்டுங்க. சேம் லைக் ஒவ்வொன்றுக்கும் we should do reverse calculation and நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். அது வந்து மாதிரி நம்ம வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதிர் எஸ்ஐபி whatever you are investing அதை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஆக்சுவலி. பண்ணா தான் நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். பட் அதை எப்போ ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படின்றது ஸோ நமக்கு but again wherever we have this thing we will be quoting this guy. He has started his you know about Warren Buffett, right? He was one of the leading billionaire and but every
every billionaires were having some business of ஏதாவது business இருந்துச்சுங்க. இப்படி இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொழில்கள் எதுவும் கிடையாது, தொழிலே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றது மட்டும் தான் தொழில். He keep doing investing in places and he became a richest person in the world. So he has quoted that, you know, like my first investment at the age of 11 and அதுக்கப்புறம் யோசிச்சிருக்காரு, அது வந்து ரொம்ப லேட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் என்னன்னா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு வந்து எந்த ஏஜ் கிரைட்டீரியாவோ எந்த கிரைட்டீரியாவோ கிடையாதுங்க ஆக்சுவலி. ஸோ என்னன்னா பிகாஸ் even if you have 50 rupees, you can start on now 100 rupees in a month, you can start on post office ஆடி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். நம்மடி இப்போ 500 rupees இருந்ததுன்னா we can do a SIP in mutual funds. So there is nothing like no limit அப்படின்றது கிடையாதுங்க ஆக்சுவலி. நம்ம we can keep doing any kind of a investment activity வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற மட்டும் தான் மேட்டர் ஆக்சுவலி, வேற ஒன்றும் கிடையாதுங்க. யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஏர்லி. பிகாஸ் நீங்க இப்போ ஒரு 40 years இருக்கீங்கன்னா, இஃப் யூ ஸ்டார்டட் டூயிங் SIPs in mutual fund வச்சுக்கோங்களேன், மாசம் 20,000 போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஏஜ் ஆஃப் 60 கிடைக்கிற மாதிரி மெச்சூர் ஆகிற மாதிரி க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி போடுறீங்கன்னா, அண்ட் somebody who is starting at the age of 20, even மாசம் ஒரு 2,000-3,000 போட்டா கூட at the age of 60 they'll be getting more than what you're getting actually. So the investment in equity market is about more of time period actually. So early you start, better the benefit actually. So that's the concept actually பொறுத்த வரைக்கும். And so இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு then we have a proper goal நமக்கு செட் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன். Then you have to decide the உங்களுடைய ரிஸ்க் அப்பிடைட் என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன ஏஜ்ல இருக்கேன், என்னால எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் அப்படின்ற ரிஸ்க் அப்பிடைட் தெரிஞ்சுட்டு then you choose the investment product and take it forward அப்படின்னு சொல்லலாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் மாதிரி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு கோல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மைல்ஸ்டோன்ஸ் நமக்கு வேற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ரிஸ்க் அப்பிடேட்டும் இருக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணிக்கணும், எந்த ப்ராடக்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்றதுங்க. ஸோ அதுதான் வந்து பேசிக் ஒரு வைஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இங்கே. ஸோ அதில் லெட்ஸ் சி இந்தியாவில் இப்போ வந்து இது கொண்டு என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு இந்தியாவில் அப்படின்ற மாதிரி இஃப் யூ லுக் அட் இட். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா I just drop down the product list. பாத்தீங்கன்னா typically risk wise குறைச்சிருக்கு. லோ ரிஸ்க்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஹை ரிஸ்க் வரைக்கும் வந்துட்டு அசெண்டிங் ஆர்டர்ல கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ அதில் வந்து this list is more of a risk reward based thing. ஸோ இதில் வந்து இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா லோ ரிஸ்க் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வுட் சே உங்க போஸ்டல் சேவிங்ஸுங்க, உங்களோட ஆர்டி ரெக்கரிங் பிஎஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஈவன் ஐ டேக் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் ஆல்சோ. இதெல்லாமே நம்மளோட லோ ரிஸ்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம சொல்றேங்க. So இது வந்து typically close around 7 to 9% return கொடுக்கும் per annum actually. So what type of people will prefer this kind of investments? யாருக்கு இந்த சூட் ஆகும்னு சொல்லலாம். நம்ம எந்த டைப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சூட் ஆகுங்க, இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட்டுங்க? Retired persons. Retired persons, sir. Okay. So typically elderly people who look for kind of looking for investment in retirement money or their entire savings, அவங்களுக்கு இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் சூட் ஆகும். பிகாஸ் அவங்களுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, whatever I'm getting I'm having it in my bank account கிடைக்கிறத விட ஒரு 1 or 2% எனக்கு கிடைச்சா பெட்டர். அவங்களோட கோர் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, என்னுடைய பிரின்சிபல் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத அவங்க ஃபோக்கஸா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்துங்க சூட் ஆகும் ஆக்சுவலி. But others we have some goals to achieve, we have some wealth to be created. So nama we can't park our entire money in this kind of a product actually. And the next level of idu pathina bonds nam solluvom. You know well about bonds வந்து pathina typically கடன் பத்திரங்கள் தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. it will be like இது வந்து government as well as corporate bodies also bond issue பண்றாங்க. So இதுல கவர்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா government எதுக்கு இஷ்யூ பண்ணணும் நமக்கு தெரியும். Typically government has different types of income and expenditures. At times government will have some deficit in their budget. அதுக்கு பணம் வேணும், நிறைய ஸ்கீம்ஸ் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு என்னோட பப்ளிக் ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. பப்ளிக் ஃபண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ RBI மூலமா அவங்க கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு both the way, like both this governments like central as well as state governments-உம் வந்துட்டு government bonds issue பண்ணுவாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இஷ்யூ பண்ற பாண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு SDL சொல்லுவாங்க, ஸ்டேட் டெவலப்மெண்டல் லோன்ஸ் சொல்லிட்டு they'll issue bonds to public. நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் இல்லைங்க, ஒரு 8% 8% இந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பாங்க.
ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்மளும் என்னன்னா கவர்மெண்ட் தானே, கவர்மெண்ட் வந்து இன்சால்வன்சி ஆயிடாது, அதனால வில் பி பிலீவிங் இன் கவர்மெண்ட், வில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்ம. ஸோ பர்டிகுலர் ஆஃப்டர் த மெச்சூரிட்டி அவர் 3, 5 or 10 years டைம்லைன்ல தேல் பி ரிட்டர்னிங் ஆக்சுவலி வச்சுக்கோங்க. இது சிம்பிள் திங் ஆக்சுவலி. இது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், நம்மளோட ஈவன் கிசான் விகாஸ் இது மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா, எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் தான். இது வந்து உங்களோட எல்லா பேங்க்ஸ்லயும் அவைலபிளா இருக்கு. பேங்க்ஸ்ல எக்ஸ்சேஞ்சில் கூட வாங்கிக்கலாம், நீங்க ட்ரேடிங் முடிச்சுன்னா ஸ்டாக் ப்ரோக்கர் கூட வாங்கிக்கலாம். பாண்ட்ஸ் அவைலபிளுங்க. சேம் லைக் கவர்மெண்ட், கார்பரேட்ஸ் ஆல்சோ இஷ்யூஸ் பாண்ட்ஸ்ங்க. கார்பரேட்ஸ் வந்து எதுக்கு இஷ்யூ பண்றாங்க, டிபிகலி தே வில் பி நீட் தேர் கேபிட்டல் ஸ்கோ இல்லை எனி ஆஃப் தி எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு தேவைப்படும். But at the end of the day, you can ask that the corporate is also issuing shares, but shares is something is equity shares, so that நமக்கு என்னன்னா அவங்களுக்கு ஈக்குவல் ஓனர்ஷிப் இருக்கவங்களுக்கு வை இன்வெஸ்ட் பண்றவங்களுக்கு. பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be settling it whatever the accepted interest ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, அதை பேஸ் பண்ணிருக்காங்க. டிபிகலி கார்பரேட் பாண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு 10 to 13% வரைக்கும் கூட ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுப்பாங்க. டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ணீங்க. டிபிகலி இந்த கார்பரேட் பாண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த ரேட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க, பார்த்துட்டு ஒரு எனி ஆஃப் ரேட்டிங் ஏஜென்சி வந்துட்டு they'll be giving like AA+ பாண்ட், AA பாண்ட் மாதிரி பாண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம அதை வாங்கலாம். இந்த பாண்ட்ஸ் எல்லாருமே நம்மளோட மார்க்கெட்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு, கார்பரேட் சரி பேங்க் as well as செக்ஷன்ல அவைலபிளா இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்க. ஸோ when you see next kind of product which is having a higher return with having some risk அப்படின்னா அது வந்து கோல்டு வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் நம்ம in India basically we never seen gold as an investment productங்க. கோல்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து we consider the gold as a kind of நமக்கு we basically be Indian irrespective of genders, we prefer to wear gold. நமக்கு வந்து நிறைய நகை போட்டு பண்ணாம பட் லாஸ்ட் ஒரு 10 to 30 years பார்த்தீங்கன்னா 2-3 decades பார்த்தோம்னா இந்த கோல்டு ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்றது ஜாஸ்தி, கோல்டோட பிரைஸ் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ we started seeing gold as an investment product பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம இங்கே. ஸோ lot of people have started investing in gold வச்சுக்கோங்களேன் அது. ஸோ அந்த இதுல வந்து நிறைய people have started investing in gold so that the demand has increased. Even gold also given a kind of a decent return over the period of 20-30 years. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கோல்டு. கோல்டு இஸ் பிகம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்ட். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து கோல்டு we have added here actually. ஸோ இன் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டிபிக்கலி இன்வெஸ்டிங் இன் கோல்டு அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ராப்பரா there is three different வேல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா will be buying it as a gold jewelsங்க. டிபிக்கலி கடையில் போயிட்டு தங்க நகைகள் வாங்கிட்டே இருப்பாங்க, சேர்த்துட்டே இருப்பாங்க தங்க செத்துன்னு சொல்லிட்டு. அது ஒன் வே ஆஃப் டூயிங் இட். பட் அதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன சிக்கல் இருக்குன்னா உங்களுக்கு while buying itself பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு you will be paying that wastage and the making charges. அது நமக்கு ஹியூஜ் லாஸ்ங்க. ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்ட்டை ஆரம்பிக்கும் போது லாஸோட ஆரம்பிக்கிற ஒரே ப்ராடக்ட் வந்து கோல்டு ஜுவல் வாங்குறது தான். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் அப்புறமா நீங்க அதுக்கப்புறமே நீங்க ஒரு 50 கிராம் 100 கிராம் வாங்குறீங்கனாலுமே யூ கான்ட் கீப் இட் இன் ஹோம். லாக்கர் வச்சிருப்பீங்க, தெஃப்ட் இஷ்யூ இருக்கு, லாக்கர் வச்சிருப்பீங்க. Excuse me. And local charges getting involved in that. And வந்து பாத்தீங்கன்னா you have அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டெப்ரிசியேஷன் ஆகுங்க. ஏன்னா end of the day it's metal தான் இல்லைங்களா. ஸோ ஒரு மெட்டல் டு மெட்டல் கிராஷ் ஆகும்போது டெப்ரிசியேஷன் நிறையா இருக்கும். இதெல்லாம் தாண்டி ஓகே ஒரு 10 வருஷம் 20 வருஷம் வச்சுட்டீங்க, தங்க விலை வந்து இப்போ வந்து கிராமுக்கு 10,000 போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 10,000 20,000 போயிடுச்சு. ஒரு 20 years கழிச்சு நீ விற்கலன்னா கூட when you go to மார்க்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய லாஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. அவங்க வந்து மார்க்கெட் ரேட்டுக்கே உங்களோட ஜுவல்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. they'll be telling as it's a old design கழிப்பாங்க இதெல்லாம். அதனால நிறைய லாஸ் ஆகும் ஆக்சுவலி. ஈவன் ஆஃப்டர் தட் ஆல்சோ they won't be giving you money, they'll insist you to buy new jewels only. So in a way investing in gold jewels அப்படின்றது வந்து நிறைய உங்களுக்கு இஷ்யூ இருக்குங்க ஆக்சுவலி வச்சுக்கோங்க. ரெண்டாவது வழி இங்க இன்வெஸ்ட் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு பார்ஸ் ஆகோ கோல்டு காயின்ஸ் ஆகோ நீங்க வந்து வாங்கலாம், பேங்க்ல வாங்கிக்கலாங்க. அது என்ன பெஸ்ட் குவாலிட்டி தான் இருக்கும், எந்த பிரச்சனையும் குவாலிட்டி பத்தி பிரச்சனை இருக்காதுங்க. அதுல ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிபிக்கலி பேங்க்ஸ் வந்துட்டு 2 விஷயம் இருக்காங்க. ஒன்னு கேட்டீங்கன்னா பேங்க்ஸ் நீங்க ஜுவல் வாங்க கோல்ட் காயின் அல்லது கோல்ட் பார் வாங்கும்போது யூ ஹேவ் டு பே லிட்டில் பிரீமியம் ஆக்சுவலி. பேங்க்ஸ் வில் காஸ்ட் லிட்டில் மோர். அண்ட் செகண்ட் திங் அண்ட் ஓகே இதே மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிட்டோம் ஒரு 10 years ஆயிடுச்சு, கோல்ட் பிரைஸ் ஹவ் இன்க்ரீஸ்ட் லாட், நீங்க செல் விக்கிட்டு பணம் பண்ணும்போது யூ கேன் நாட் செல் பேக் யுவர் கோல்ட் வித் பேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி. Banks are allowed to only sell golds, not buy back the golds actually. So in a way பாத்தீங்கன்னா நீங்க திருப்பி போக முடியாது. Then you have to go with your jeweler only again. Then again the problem starts from the beginning actually.
ஸோ இந்த எவ்வளவு விஷயம் இருக்குங்கிறதுல. ஸோ the best way to invest in gold is investing in gold bonds. Typically RBI issue பண்ற sovereign gold bonds னு சொல்லிட்டு every month they are issuing bonds. ஸோ அதுல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டர் வே டு டூ இட் இன்வெஸ்ட். பிகாஸ் அது வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த டாக்ஸ் கிடையாதுங்க, எவ்வளவு வேஸ்ட் சார்ஜ் எதுவும் கிடையாது. கோல்டு பிரைஸ் எக்ஸாக்ட் பிரைஸ் என்னவோ அந்த பிரைஸ் மட்டும் தான் சார்ஜ் பண்றாங்க. ஒவ்வொரு கிராம் கோல்டு ஒரு யூனிட் அப்படி நீங்க வாங்கிக்கலாம். அந்த யூனிட்ஸ் வந்து will be there in your demat account. ஸோ மார்க்கெட் பிரைஸ் என்னவோ அந்த பிரைஸ் தான் இருக்கும். மார்க்கெட் ஏற உங்களோட யூனிட் பிரைஸும் மேலே ஏறும். And that's why this is a simple way of, it's an easy way of accumulating golds actually. For example, like இப்போ நீங்க ஒரு 2-3 years or 5 yearsல ஒரு பையன் பொண்ணு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்காக உங்க மேரேஜ்க்காக நீங்க வெட்டிங்காக வந்துட்டு நகை சேர்க்கணும்னா instead of சின்ன நகை வாங்குறதுக்கு பதிலா whenever you have money is like 5 grams 10 grams you can keep accumulating gold. அது ஒரு at the age of after 20 years when it's accumulated say about 100 grams 200 grams ஆகும்போது நீங்க அதை வித்துட்டு மார்க்கெட்ல போயிட்டு நாங்க வாங்கிட்டு போகலாம். பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் தி டே நீங்க கல்யாணத்துக்கு வந்து கோல்டு டிமேட் அக்கௌண்ட் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேர் சர்டிபிகேட் தட்டில் வச்சு கொடுக்க முடியாது. யூ நீட் அ கோல்ட், ஸோ தட் யூ ஹேவ் டு பை இட் இன் தி மார்க்கெட். ஆக்சுவலி அது கொடுத்துட்டு போகலாம் நமக்கு. இதனால நமக்கு எந்த பிரச்சனை வச்சு ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேஃப் இன் டிமேட் அக்கௌண்ட். கோல்டு விலை ஏறும்போது ஆட்டோமேட்டிக் ஏறி. இதுல பெட்டர் பெனிஃபிட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அபார்ட் ஃப்ரம் தி கோல்டு அப்ரிசியேஷன் யூ கெட் 2.5% இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எவ்ரி இயர். Often once RBI issue பண்ணிடுறாங்க. So which is additional benefit also வச்சுக்கோங்க. So அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு better scheme I would say for any individual to invest in. So that way investing in gold என்ன பொறுத்தவரைக்கும் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா sovereign gold bonds government bonds வாங்குறது வந்து best way to invest in gold வச்சுக்கோங்க. And that's where the gold investment are going on. And a next level of product if you see which is real estate. நீங்க as like gold மாதிரி real estate last ஒரு 30-40 years பாத்தீங்கன்னா it has grown like anything. People have made good money by through real estate investments. But real estate invest பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு again அதுல வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு பெரிய சிக்கல் இருக்கு. ஒன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா you cannot go and invest in real estate with a simple denomination. நீங்க ஒரு 20,000 30,000 ரூபாயோ 1 லட்ச ரூபாய் வச்சுட்டு ரிலேஷன் பண்ண முடியாதுங்க. மினிமம் ஒரு 5 lakhs to 10 lakhs வேணும். சின்ன ஒரு பிளாட் வாங்கினா கூட, இல்ல ஒரு வீடு வாங்கினா இன்னும் 50 லட்ச ரூபாய் வேணும். மினிமம் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றா இருந்துச்சுன்னா. ஸோ எனிபடி ஹூ லுக்கிங் ஃபார் அ ஸ்மால் கைண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யூ கான்ட் டூ இட் இன் ரியல் எஸ்டேட்ல பண்ண முடியாது. அதே சமயம் லிக்விடேஷன் இஷ்யூ உங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே நமக்கு தெரியும். ஈஸியா இப்போ நமக்கு பணம் தேவை நாளைக்கு வித்துட்டு வெளியே வர முடியாதுங்க. we should have a proper buyer at time இருக்குங்கிறது எல்லாத்துனாலையும் வந்து உறுதிப்படுத்த முடியாது. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம வில் end up stuck something வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த ரெண்டு இஷ்யூ தான் மேஜர் இஷ்யூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல. பட் அதர்வைஸ் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸ்டில் ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் கோயிங் டு grow well பிகாஸ் இந்தியாவில் இன்னும் அவ்வளோ பெரிய நம்ம we have not developed investors that பெரிய லெவலில் டெவலப் ஆகலைங்க. இந்தியாவில் இன்னும் பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் மால்ஸுங்க பிஸ்னஸ் ஃபோரம்ஸ் எல்லாம் வரத்தான் போகுது. நம்ம we are way behind compared than the developed countries infrastructure பொறுத்த வரைக்கும். So that process will keep on going. But and one more thing என்னன்னா price ஏறதுக்கு காரணம் again because the land is the one which cannot be reproduced. இவ்வளவு ஸ்கொயர் மீட்டர் இருக்குன்னா அவ்வளவுதான் அங்கே இவ்வளவு ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆக்சுவலி இந்தியாவில். ஸோ நம்ம அதுக்குள்ளதான் டிமாண்ட் ஸ்கிப் ரொட்டேட்டிங். அதனால prices will be going to go further. That's what people expect ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நான் எப்படி வந்து இல்லை பெனிஃபிட் எடுத்துப்பேன், என்னால வந்துட்டு சடனா அவ்வளவு அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்றவங்க. பட் ஸ்டில் யூ கேன் டேக் எக்ஸ்போசர் பை வே ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் இன் ரியல் எஸ்டேட் ஆர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டட் ஸ்டாக்ஸ் கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ண நீங்க. You can invest in the company who manufactures cements, who manufactures steels, who manufacture paints. இல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் பண்ற கம்பெனிஸ்குள்ள அவங்களோட ஷேர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம் நீங்க. ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரி மேல போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா தட் கம்பெனி ஆல்சோ வில் க்ரோ and automatically your share price will go, your wealth also will get increase actually. So that's the simple way of doing it in real estate பண்றது வச்சுக்கோங்களேன். அது போக ஈவன் கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட்லாம் கொடுக்குறாங்க. அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட்ல கூட நம்ம வந்து we can keep investing and that these are some minimum இது கொடுக்குறாங்க வச்சுக்கோங்களேன். இதுல அது போக இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் we have come up with even rates எல்லாம் வந்துச்சு ரியல் எஸ்டேட்ல வந்து you can buy units also. இப்போ ஈவன் மெட்ரோஸ்ல வந்துட்டு யூ ஹாவ் பெரிய பெரிய மால்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நீங்க 10 ஸ்கொயர் ஃபீட் 20 ஸ்கொயர் ஃபீட் சொல்லிட்டு நீங்க வந்துட்டு இதே வாங்கிக்கலாம் நீங்க வேணும்னா. ஸோ அது அந்த மாதிரியான ரேட்ஸ் எல்லாம் கூட வந்துருக்கு இப்போ நம்ம. ஸோ அதனால ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துட்டு கோன் பி கைண்ட் ஆஃப் லுக்ரேட்டிவ். பட் நீங்க இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணிட்டு
real estate related stocks companies நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி பெனிஃபிட் ஆயிக்கலாம் வச்சுக்கோங்க இல்ல. So that's the kind of only way to get into small investment real estate. Otherwise நீங்க physically if you want to buy some plot, you have capability, you can do it, still you can do it. அது kind of next level of high return product தான் அது. இன்னைக்கு இருக்கிற உங்க போர்ட்ஃபோலியோல இருக்க வேண்டிய ஒரு ப்ராடக்ட் தாங்க எல்லாத்துக்குமே. ஆனா but it not be suitable for everyone at all time is what I'm trying to say. ஒரு ரெண்டு இன்வெஸ்ட்மென்ட் ரெண்டு பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணாவே லைஃப் டைம்ல ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டாக தான் நம்ம பார்க்கணும் நம்ம அதை. ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம வந்து whenever we have a small money என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ராடக்ட் நம்ம சூஸ் பண்ண வச்சுக்கோங்க. வேற ஒன்றும் இல்லை. That's what we are mentioning. And one more common thing which I see with working community போகும்போது சொல்லுவாங்க, even whenever we address அந்த ஒரு ஐடி பீப்புள் எல்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னாவே they'll be saying that எனக்கு I've invested in real estate சார். எனக்கு ஒரு ஃபிளாட் வாங்கியிருக்கேன் சென்னையில் இல்லை பெங்களூர்ல. நான் வந்து எனக்கு வந்துட்டு 50 lakhs வாங்கியிருக்கேன் சார். போதும் எனக்கு ஒரு 10-20 years கழிக்கிறப்போ அது ஒரு 2-3 கோடி ரூபா 5 கோடி ரூபாய்க்கு போயிடும். that will be a big investment for me அப்படிமா அது இஎம்ஐ கட்டுறேன் சார். that's what we சொல்லிட்டு. but typically what I've been like telling people, நீங்க ஒரு வீடு வாங்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க ஒரு வீடு வாங்குறீங்க, இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, ஒரு 50 லட்சமோ 60 லட்சமோ ஒரு கோடி போய் வீடு வாங்குறீங்கன்னா that is not your investment actually. நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாதுங்க. அது வந்து உங்களோட நீட் ஆக்சுவலி. அதுதான் அது வந்து உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எனக்கு நீங்க பார்க்க கூடாதுங்க. ஏன்னா இப்போ ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு 50 லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு வீடு வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஈவன் ஆஃப்டர் ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த 50 லட்ச ரூபா ஒருத்தர் வீடு ஒரு 5 கோடிக்கு போகுது இல்லை 10 கோடிக்கு போனாலுமே நீங்க அதை விற்க முடியாது ஆக்சுவலி. அது எங்க வித்து நம்ம ரோட் அடிக்க நம்ம we need a shelter, right? அது வந்து நமக்கு தேவை ஆக்சுவலி. அதனால அதை வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா நீங்க பார்க்கவே கூடாதுங்க. பட் எது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா இப்போ என்கிட்ட ஒரு வீடு இருக்கு, நான் ஃபர்தரா இன்னொரு 2வது வீடு வாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்சுவலி. இல்ல ஆல்ரெடி என்னோட வீடு இருக்கிற ஒரு பிளாட் வாங்குறேன், ஐ கீப் இன்வெஸ்டிங் இன் ஃபர்தர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னா தட் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். பட் ஃபர்ஸ்ட் somebody if at all they first buying a house for their need shelter அப்படின்றத கம்பேர்ட் you cannot consider as a investment னு சொல்றோம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துக்க முடியாதுங்க. So be clear on it வெச்சுக்கோங்க. அதோட வேல்யூ உங்களுக்கு வந்து not be fetch you anything. So அந்த பேசிக் விஷயம் மக்கள் புரிஞ்சுக்கிறது நிறைய வந்து they left it actually வெச்சுக்கோங்க பண்ணிட்டாங்க. So that one thing I want to highlight over here. And next step, if you go again, we have insurance here. சில பேர் கேட்கலாம், என்னங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்சூரன்ஸ்க்கு என்ன சம்பந்தம்? இன்சூரன்ஸ் இஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட் சொல்லலாம். பட் தட் இஸ் ட்ரூ. பட் நாங்கள் என்ன இன்சூரன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ்க்காக தான் இதை நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, சில பேருக்கு இன்னுமே இன்சூரன்ஸ் எப்படி நான் சொன்னேன், சேவிங்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வித்தியாசம் நிறைய பேருக்கு தெரியுது இல்லை அப்படின்றது மாதிரி இன்சூரன்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நிறைய வித்தியாசம் தெரியுது இல்லைங்க. நிறைய பேர் நிறைய அந்த கன்வென்ஷனல் பாலிசி எடுத்துக்கிட்டு தே லூசிங் தேர் மணி வேல்யூ ஆல் டைம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அது வந்து தே ஷுட் ரீவிசிட் நீங்க யாராவது பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே. பிகாஸ் லைக் இந்த காமன் ஃபோரம் எல்லாரும் கேட்கறதா இப்போ நம்ம வந்துட்டு இன்சூரன்ஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் இட் வில் கிவ் யூ கைண்ட் ஆஃப் மோர் ஆஃப் மேனேஜிங் ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் அப்படின்றதான். அதுக்கு வந்து வி ஷுட் ப்ராப்பர்லி அவர் இன்சூரன்ஸ் பிளானா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம சொல்றோம். அதர்வைஸ் உங்க ஃபினான்ஷியல் கோல் அப்படின்றது ஃபுல்ஃபில் ஆகாதுங்க. இன்சூரன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா எல்லாத்தையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும். அதுக்காக தான் பொதுவாக கேட்கறது. ஸோ பொதுவாக இங்கே எல்லாரும் மோஸ்ட்லி பண்ணியிருப்பாங்க ஆவரேஜா இங்கே. ஸோ வாட் would be the average size of insurance amount taken சார் இங்கே ஆக்சுவலி எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம் சார் நம்ம ஆவரேஜ் இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ நம்ம இன்சூர் பண்ணியிருக்கோம் நம்மள? ஐடியல் சைஸ் கேக்குறீங்களா? இன்சூரன்ஸ் எடுத்துப்பாங்க இல்லைங்களா? இன்சூரன்ஸ் what is that? Policy amount, I would say. சார் இப்போ ட்ரெடிஷனல் பாலிசி அப்படின்னா ஒரு 5 lakh 10 lakhs அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்குது. ஓகே சார், 5 lakh 10 lakhsல போடுவாங்க சார் டிபிக்கலி. சார் இப்போ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து நான் ஈவன் மல்டிபிள் ஃபோரம்ஸ்ல when we check with any of the working community 5 lakhs தான் சார் ஆவரேஜ் அமௌண்ட் இருக்கு. டு தி எக்ஸ்டென்ட் 10 lakhs வரைக்கும் வந்து பாலிசி எடுத்துக்கிறாங்க சில பேர் ஆக்சுவலி. பட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா that will not sufficient for anybody டு மேனேஜ் த ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் அப்படின்றத நாங்கள் வந்து கீப் ஆன் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதுக்காக தான் இந்த எல்லாமே நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் கொண்டு வந்து சொல்றது. சரி, என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களோட whatever the policies what you are taking is typically I would say you are actually doing I would say உங்களோட பணத்துக்கு நியாயம் பண்றதுல என்ன சொல்லுவோம். பட் ஐ am sorry if there any insurance agents bear with me, I am not against any of insurance thing, but conceptually if you see நான் ஈவன் இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் சார். ஆக்சுவலி வை ஐ எம் ஸ்ட்ரெச்சிங் திஸ் மச். இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்போ somebody who's taking 10 lakh rupee
10 lakh rupee insurance வச்சுக்கோங்களேன். இன்சூரன்ஸ் why we are taking to safeguard our financial risk. Of course in life risk யாரும் கவர் பண்ண முடியும். இன்சூரன்ஸ் நான் சாக மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது, சம்திங் எனக்கு ஆகான்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி ஏதாவது something happens to me, my family should not be suffer in financially, but so that I just to cover my financial risk I'm taking insurance. அவ்வளவுதான் வச்சுக்கோங்களேன். 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் இன்சூரன்ஸ் எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், something happens to them, வீட்டுக்கு என்ன ஆகும், அந்த 10 லட்ச ரூபாய் பணம் போகுங்க. அந்த 10 லட்ச ரூபாய் வச்சு அவங்க என்ன பண்ண முடியுங்க? ஈவன் ஒரு அது வந்து எடுத்து செலவு பண்ணா ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு பணம் பத்தாதுங்க. இல்ல ஒரு காலேஜ் போற பசங்களோ ஸ்கூல் போற பசங்களோ இருந்தாங்கன்னா 10 lakhs விஷயம் எடுத்து செலவு பண்ணாங்கன்னா ஒரு 3-4 years மேக்ஸிமம் தே கேன் சர்வைவ். இல்ல அந்த பணத்தை வச்சுட்டு எங்காவது இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஈவன் மேக்ஸிமம் 10% கிடைச்சா கூட மாசம் எவ்வளவு 10,000 ரூபாய் போகும் கிடைக்கும். அந்த மாசம் 10,000 வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ண முடியும்? அந்த பணத்தை வச்சுட்டு they can't do anything வச்சுக்கோங்களேன். So that's what I'm trying to say, the 10 lakh 5 lakh policies will not எதுவுமே உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் ஆகாது ஆக்சுவலி உங்களுக்கு. ஸோ டிபிக்கலி எப்படி இருக்கணும்னா உங்களோட இன்சூரன்ஸ் இஸ் லைக் டிபிக்கலி மினிமம் உங்களுடைய மந்த்லி இன்கம்ல 100 times இருக்கணுங்க. இப்போ இங்க இருக்கவங்க யாராவது மாசம் 1 லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறீங்க அப்படின்னா மினிமம் 1 கோடி ரூபாய்க்கு நீங்க பாலிசி எடுத்தா தான் உங்களுடைய பேசிக் திங்ஸ் பீட் கவர்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஒய் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரி இன்சூரன்ஸ் எதுக்கு எடுக்கிறோம்? ஷுட் மீட் அவுட் மை ஆப்ஷன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் திங். நான் இருக்கேன்னா நான் சம்பளம் வாங்குறேன், என்னோட சம்பளம் வந்துட்டு பேஸ்ட் ஆன் மை சேலரி மை ஃபேமிலி இஸ் சர்வைவிங், மை ஆல் மை நீட்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் லைக் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் வீடு ரெண்டில் இருந்து ஆரம்பிச்சு என்னுடைய குழந்தைங்க படிப்பு செலவு everything is depends on my salary. If something tomorrow if I'm not there, my family should not get trouble. அதுக்காக என்ன பண்ணா இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா if I'm earning 1 lakh rupee in a month, நான் 1 கோடி ரூபாய் பாலிசி எடுத்திருந்தா தான் if that something happens to me, the 1 crore if it goes to my family, அவங்க அந்த 1 கோடி ரூபாய் எதுவும் பண்ணாம பேங்க்ல வச்சிருந்தா கூட மினிமம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வேற ஏதாவது சிம்பிளா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஆவரேஜ் ஒரு 10% வந்தா கூடங்க மாசம் 1 லட்சம் ரூபாய், அதாவது which is my salary continue to go to my family. இதுதான் சிம்பிள் இன்சூரன்ஸோட கான்செப்ட் வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு தான் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கணும்னு நம்ம சொல்றதுங்க. பட் 10 lakhs 5 lakhs எடுக்கிறது வந்துட்டு ஆக்சுவலி which is no use of பிளானிங் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் யூஸ் ஆகாதுங்க. அதுவும் நான் சொல்றது என்னன்னா உங்களோட அதான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி மினிமம் 100 times அப்படின்றேன். இஃப் இட் ஆல் யூ ஆல்ரெடி ஹேவ் அ ஹவுசிங் லோன் ஒரு 30 லட்சம் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கும் சேர்த்து இருக்கணும். ஏன்னா வீட்டுக்கு நீங்க நினைக்கலாம் இல்லைன்னா வீட்டுக்கு பணம் கொடுத்த பேங்க் சும்மா இருப்போம், வீட்டை டெஃபினெட்லி தேல் டேக் ஓவர். இல்லை நமக்கு வேற எஜுகேஷன் லோன் இருக்கு அதுக்கு சேர்த்து இருக்கணும். டிபிக்கலி மினிமம் வந்து நம்மளோட மந்த்லி இன்கம்ல 100 times வந்து நம்மளோட இது வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கங்க. சில பேர் கேட்பாங்க நிறைய ஃபோரம்ல, சார் நான் வந்து ஒரு 10 lakhs எடுத்திருக்கேன், இதுக்கே வந்து வருஷம் 30,000 ரூபாய் நான் வந்து ப்ரீமியம் கட்டிட்டு இருக்கேன், 40,000 ரூபாய், நீங்க வந்து எனக்கு வந்து 1 கோடி எடுத்து சொன்னீங்கன்னா நீங்க என்னோட சம்பளம் என்னோட வருமானம் பத்தாது, நான் வந்து எப்படி வந்து இது எடுத்துப்போம் அப்படின்னா there are policies which gives you a cheaper premium which is called term insurance சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும், ஒருத்தர் 2 பேர் பப்ளிக்ல தெரியாது வந்து தெரிஞ்சுக்கா சொல்றேன் நான். ஸோ டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் த ப்ராப்பர் இன்சூரன்ஸ். அது வந்து எல்லா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியும் தராங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் யுவர் எல்ஐசி டு HDFC ICICI இருந்து SBI வரைக்கும் எல்லா இன்சூரன்ஸும் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் தான் ஆக்சுவல் இன்சூரன்ஸ் ஐ வுட் சே, பிகாஸ் அதுல வந்து என்னன்னா இப்போ ஈவன் இஃப் நான் ஒரு 2 கோடி ரூபாய் பாலிசி எடுத்திருக்கேங்க, என்னுடைய வருஷம் ப்ரீமியமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 16,000 17,000 அங்கே வருது ஆக்சுவலி எனக்கு. ஏன்னா ஒரே ஒரு விஷயம்னா அந்த பணம் எனக்கு திரும்பி வராது, அவ்வளவுதான். சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் டு மீ, 2 கோடி ரூபாய் வீட்டுக்கு போகும். தட்ஸ் த கான்செப்ட் ஆக்சுவலி. The way how we are taking insurance for our car இல்லைங்களா, காருக்கு வருஷம் 10,000 பே பண்றோம், 10,000 5,000 பே பண்றோம். நம்ம அந்த சம்திங் காருக்கு ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா we claim it. If nothing happened, இந்த பணம் போன திரும்பி வருது நமக்கு கிடையாது இல்லைங்களா. தட்ஸ் so வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா நம்ம வந்து இங்க என்னன்னா எனக்கு இன்சூரன்ஸ் போடும்போதே நம்ம வந்து 5 வருஷம் கழிச்சு 20 வருஷம் எவ்வளவு வருது நமக்கு அப்படி நினைச்சு போறோம். அப்படி போடுறது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாதுங்க. இது வந்து இன்சூரன்ஸ். ஸோ நமக்கு எவ்வளவு கவர் கிடைக்கிறது மட்டும் தான் நம்ம மெயினா பார்க்கணும் நம்ம இல்லை. ஏன்னா பீப்புள் அந்த மாதிரி மென்டல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுறாங்க. உங்களுக்கு 20 வருஷம் கழிச்சு ஒரு 10-20 லட்ச ரூபா வரணும், எவ்வளவு கிடைக்கும் உங்களுக்கு? 10 lakhs பாலிசி எடுத்தீங்கன்னா 20 lakhs 20 years கழிச்சு 20 லட்ச ரூபா உங்களுக்கு பணம் ஒரு மேக்ஸ் கெட் டபுள். நான் I've done some detailed study on that return of insurance across place. It gives you max to max 4% கூட கிடையாதுங்க ஆக்சுவலி வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நம்ம இங்கே இன்ஃபிளேஷன் 6-7% போயிட்டு இருக்கப்போ அதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? 20 வருஷம் கழிச்சு 20 லட்ச ரூபாய்ங்கிறது இட்ஸ் நோ மெட்டீரியல் ஆக்சுவலி. உங்களுக்கு எந்த வேல்யூவும் இருக்காது அது ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால you don't think about return in investments. You just think about the coverage what you're getting அப்படின்றது தான் நாங்க சொல்ற வச்சுக்கோங்க இங்க. அதனால அதுக்கு தகுந்த பாலிசி எடுத்துக்கங்க. அந்த பாலிசி எல்லா பக்கம் இருக்கு. You can say that. அதே பட் ஒரே விஷயம் என்னன்னா we should be more proactive and checking. அல்ல நம்ம போடுற பணத்துக்கு நம்ம மட்டும் தான் பொறுப்புங்க, வேற யாரும் பொறுப்பு கிடையாது. ஏஜென்ட் எங்களுக்கு சொல்லு சேலரி தான் இதெல்லாம் சொன்னாருன்னா நீங்க கேட்கக்கூடாது. பிகாஸ் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ் ஆர் தேர் டு சர்வைவ் வித் த இன்சூரன்ஸ் கமிஷன். You know everything.
அவங்களுக்கு ஒரு பாலிசி, ட்ரெடிஷனல் பாலிசி லைக் என்டோமெண்டோ மணி பேக் வைக்கும் போது 25 to 30% commission they are getting on the first year, and when they sell it to term insurance they hardly get 2%. But what would they prefer இல்லைங்களா? End of the day their bread and butter comes from their earnings. அதுதான் அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. End of the day we the individual who wants to safeguard our own family risk, நம்ம தான் அதை ப்ராப்பரா பார்த்துக்கணும். So that's where so what I would urge you, யாராவது ஒரு 5 lakhs 10 lakhs எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, let it go. இவரை எடுத்த பாலிசியை எடுத்து விட்டுருங்க. 2 விஷயம் பண்ணுங்க. ஒன்னு, இனிமேல் ட்ரெடிஷனல் பாலிசி எடுக்காதீங்க. ரெண்டாவது விஷயம், நீங்க வந்து you do take term insurance alone. That's what we are touching it actually across places வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நான் போறோம். அண்ட் செகண்ட் திங், ஈவன் உங்களுடைய இது மெஜரா உங்களுடைய ஹெல்த், செகண்ட் திங் லைக் ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அது கம்பல்சரி எல்லாரும் வேணும். ஏன்னா இப்போ வந்து பேஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மாதிரி ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது நம்மளோட ஒரு முக்கியமான ஒரு தேவையாயிடுச்சுங்க. என்னன்னா இப்போ வருஷம் ஒரு டைம் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகாத ஃபேமிலி கிடையாதுங்க. எதர் கிட் இருக்கவங்க இல்லை பெரியவங்க இருக்கவங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு 10-15,000 வந்து வருஷம் செலவாயிட்டு தான் இருக்கு நமக்கு. ஸோ அது வந்து நார்மல் ரொட்டீன் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஏதாவது ஒரு மேஜர் இன்சிடென்ட் வில் மேக் அவர் என்டையர் ஃபினான்ஷியல் சேவிங்ஸ் காலி பண்ணிடும். அதுக்காக தான் ஹெல்த் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்றோம். பிகாஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஹலோ சொல்லுங்க சார். ஸோ இப்போ என்னன்னா எவ்ரி ஒன் முதல்ல சொன்ன மாதிரி we are running towards our financial goals. We work for a lot of things actually. சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கோம். நிறைய சொன்ன மாதிரி பசங்க படிப்புக்காக, நம்மளோட பசங்க கல்யாணத்துக்காக, இல்லை நம்ம வீட்டுக்காக, இல்லை நம்மளோட ரிட்டைர்மெண்ட் நிறைய சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ at the age of 50, if somebody met with an accident, major accident something, அதோட என்டையர் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே காணாம போயிடுங்க ஆக்சுவலி. அது வந்து அதுக்கப்புறம் ஈவன் நீங்க ரெடியாகி வந்தாலுமே we cannot pedal that fast as earlier. நம்மளோட மைண்ட், பாடி, our age will not support us to அந்த வேகமா ஓட முடியாது அதனால. ஸோ அதுக்கு ஒரு சிங்கிள் இன்சிடென்ட் கேன் erode complete our savings and wealth actually. அதனால தான் நம்ம வந்துட்டு தேவையான அளவு வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து கீப் ஆன் இன்சிஸ்டிங் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் மஸ்ட் ஆக்சுவலி. தட்ஸ் கைண்ட் ஒரு தவிர்க்க முடியாத காம்பனன்ட் உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேட்டர்ன்ல இருக்கணும் உங்களுக்கு. ஸோ இது இருந்தால் தான் உங்களால் வந்துட்டு தேவையில்லாத செலவு வந்து கண்டிப்பாக தவிர்க்க முடிச்சுக்கோங்க. தட்ஸ் ஒன் திங். And next thing would be mutual funds. அது வந்து high risk next level high return product. But before mutual funds முன்னாடி I'll just tell you about stocks so that இந்த stocks தெரிஞ்ச mutual fund easy தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்டாக்ஸ் பத்தி வெறும் சொல்ல தேவையில்லைங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் பழைய ஸ்லைடு. whenever you talk about equity investment they talk about Wipro. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபிக்கலி இந்த கொஸ்டின் எல்லா பக்கம் சும்மா போடுறதா நாங்களும் அந்த பிரசன்டேஷன் இருக்கும். இது ஸோ 79ல விப்ரோ 10,000 இருந்தா இன்னைக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபிக்கலி ஒரு 500 கோடி ரூபாய் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அக்ராஸ் பிளேஸ் இட் வுட் பி மோர் தென் தட் ஆல்சோ நவ். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹவு இட் ஹஸ் கம் அப்படின்றதுக்காக தான் இதெல்லாம் சொல்றது நாங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏன்னா பிகாஸ் 10,000 rupees ஆஃப் 79 இன்வெஸ்ட் பண்றது would have been every year. பிகாஸ் அப்போ இன்வெஸ்ட் பண்றப்ப விப்ரோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 லிஸ்ட் பண்றப்போ ஒரு 100-500 எம்ப்ளாயிஸோட பெங்களூர்ல சின்ன ஆஃபீஸ் வச்சிருந்துருக்கலாம். இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 40-42 years they would have they actually grown leaps and bounds. They do business across globe for different types of organizations சர்வீஸ் பண்றாங்க. அவங்க இப்போ lakhs and lakhs of employees doing multiple projects. ஸோ அவங்க எவ்ரி இயர் growthல வந்துட்டு டிவிடெண்ட் ஷேர்ஸ்ங்க, போனஸ் ஷேர்ஸ், டிவிடெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து அந்த 10,000 shares கூட become 30 lakhs 40 lakhs ஷேர் ஆயிருக்கலாம். அதோட வேல்யூ தான் இன்னைக்கு ஒரு 600 கூட ஆயிருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதுதான் இந்த பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதுதான் பவர் ஆஃப் ஈக்விட்டி நம்ம சொல்றோம். அதுக்காக தான் ஈக்விட்டி ஸ்டாக்ஸ் வந்து நான் கடைசியாக வச்சுக்கோங்களேன். இட்ஸ் ஹை ரிஸ்க் ப்ராடக்ட், சேம் டைம் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஹை ரிவார்ட் ப்ராடக்ட். இப்போ இந்தியாவில் நிற்கிற நிலைமையில நம்ம வெல்த் கிரியேட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னா ஈக்விட்டி இஸ் ஒன்லி சோர்ஸ். வேற எதுவும் ஆப்ஷன் கிடையாது ஆக்சுவலி வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ பிகாஸ் பிசினஸ் ஆக்சுவலி பிகாஸ் வி இன்வெஸ்டிங் இன் பிசினஸ், அதுதான் விஷயங்க. நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். பிகாஸ் பீயிங் சார்ட்டர் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் and other things we are involving in business of others. நம்ம வந்துட்டு until unless we do business get a business income we cannot grow beyond level அப்படி எல்லாருக்கும் தெரியும். Till the time I work with anywhere wherever it is actually my income level or always shield actually. When I want to have a inorganic growth or kind of exponential growth எனக்கு வந்து business ஒன்று தான் ஒரே வழி. பட் என்னன்னா I cannot start like a business எல்லாத்துமே உடனே பண்ணிட முடியாதுங்க. ஜஸ்ட் லைக் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் திருப்பூர்ல என்னைக்கு திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் ஐ வாண்ட் டு ஒரு கேபிஆர் மில்ஸ் மாதிரியோ ஒரு சாந்தி கேட்ஸ் மாதிரியோ ஒரு எல்ஜி மாதிரியோ ஒரு கம்பெனினால ஆரம்பிக்கணும் முடியும்னு சடனாக என்னால் முடியாது. பிகாஸ் ஐ எம் நாட் ஹேவிங் தட் கைண்ட் ஆஃப் கெப்பாசிட்டிஸ் அலோ. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், ஐ இன்வெஸ்ட் இன் தோஸ் கம்பெனிஸ் அண்ட் ஐ லீவ் இட் ஆக்சுவலி. ஐ மேக் மை மணி ஒர்க் ஃபார் திஸ் திங் அண்ட் ஐ மேக் தெம் ஃபார்
the companies to work for me, and I'll get the benefit out of this when the company grow. இதுதான் சிம்பிள் ஸ்டாக்ங்கிறது இவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாதுங்க. ஸோ அதனால ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து டிபிக்கலி இட்ஸ் மோர் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் இன் பிசினஸ், அவ்வளவுதான். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அவருடைய கம்ப்ளீட் புல் தெரியுது இல்லை. இப்போ ஸ்டில் சார் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் எனி கைண்ட் ஆஃப் மோர் explanation or even like give detailed thing about what is stocks அது தேவையில்லை சார். இல்லை நம்ம எல்லாருமே we can go further இல்லைங்களா? How to take it actually? Yes sir, go further. Okay, so we know about basic investments. What stocks நமக்கு தெரியும் இல்லைங்க நம்ம எல்லாத்துக்குமே. Fine sir, not an issue. So நம்ம stocks எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். அதனால வந்துட்டு I'll just give with that and I'll try to give you much more thing. So இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகே சார் இன்வெஸ்ட் பண்றோம், நம்ம வந்துட்டு we look for a wealth creation அப்படின்றப்போ நம்ம வந்துட்டு நிறைய வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு. டிபிக்கல் இட்ஸ் நாட் லைக் ஜஸ்ட் ஈஸி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் பையிங் ஒரு கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் வாங்குறதோ இல்லை ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல ஆர்டி எஃப்டி போடுற மாதிரி கிடையாதுன்னு. ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு we are investing in business. நம்ம தொழில் பண்ணும்போது என்ன விஷயம், நம்ம நிறைய விஷயம் யோசிக்க வேண்டியிருக்குங்க. அதே அளவு ஒரு தொழில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது யோசிக்கணும். ஸோ அப்போ வந்துட்டு பிகாஸ் எவ்ரி ஸ்டாக் ஹேஸ் அ யூனிக் கேரக்டருங்க. எவ்ரி கம்பெனி ஹேஸ் அ யூனிக் கேரக்டர். ஒவ்வொரு பிசினஸ்லயும் ஒவ்வொரு ரிஸ்க் இருக்குங்க. இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அப்போ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் வாட் கைண்ட் ஆஃப் கம்பெனி ஐ எம் சூசிங் இன் அப்படின்ற விஷயம் நமக்கு தெளிவாக தெரியணும். அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்னு முதல்ல யோசிக்கணும் நம்ம. பிகாஸ் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம இட்ஸ் நாட் அ நம்பர் கேம். வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே. நான் காலையில் வந்து இந்த ஸ்டாக்ஸ் வாங்கணும் சார், இந்த ஸ்டாக்ல இவ்வளோ போட்டிருக்கேன், ஆனால் மேலே போக கீழே வரலன்னு மாதிரி பண்ணோம்னா நம்ம வந்து we cannot take it for long time வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எந்த ஒரு கம்பெனி சூஸ் பண்ணும்போது we have to do some basic studiesங்க. நமக்கு தெரிஞ்சது தான் பேசிக்கலி ஃபண்டமெண்டலி what the company is all about, என்ன பிசினஸ் பண்றாங்க, what type of industry they are in actually, and அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன ஸ்கோப் இருக்கு, இந்த கம்பெனி லாஸ்ட் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு, லாஸ்ட் ஒரு 3 years 5 years பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி இருக்குங்க, what kind of dividend they have issued actually, and what kind of order book they are having it for next 3 years 5 years 10 years down the line, and what is their management body, corporate governance எப்படி இருக்கு, அவங்களுடைய பேசிக் பிரைஸ் டு பி வாட் கைண்ட் ஆஃப் பி ரேஷியோ எப்படி இருக்குங்க, இல்லை அவங்க டெட் எப்படி இருக்கு, டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க அவங்க, அண்ட் who are the investors of the company. இந்த மாதிரியான பேசிக் விஷயங்கள் நம்ம வந்து படிக்கணும். ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் இது எல்லா விஷயம் பார்க்கணும் நம்ம ஆக்சுவலி. அப்போதான் we'll get to know some kind of a clear picture about எந்த கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஆக்சுவலி. அப்படி பார்க்குறப்போ we have lot of companies in India. So நமக்கு வந்துட்டு see what happened like even when like Wipro could be some basic example like சொல்றதா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் இங்க யாராவது CAs would have completed their schools in government இதை பண்ணும்போது தெரிஞ்சிருக்கும். நாங்களாம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் படிக்கும்போது whenever that CEO comes for a ride, they make that first நல்லா படிக்கிற பசங்களை முன்னாடி உட்கார வச்சிருவாங்க just to give answer for all the questions இல்லைங்களா. அது மாதிரி தான் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது நம்ம எப்பவுமே இந்த மாதிரியான விப்ரோ போயிடுச்சு இவ்வளோ ஆயிடுச்சுங்க, இன்வெஸ்ட் இவ்வளோ போயிடுச்சுன்னு காட்டுறது தான். பட் தேர் குட் பி சம் அதர் ஸ்டாக்ஸ் காணாம போயிருக்கும். நிறைய பேர் நம்ம எக்ஸ்பென்ஸ் பார்த்துருக்கோம், சில ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் பணம் போட்டு காணாம போயிருக்கு. பட் திஸ் மார்க்கெட் இஸ் ஆல் அபவுட் போத் த எண்ட் ஆக்சுவலி. நம்ம ஒரு விஷயத்தை நான் பேசும்போது நல்ல பெருசு மட்டும் தான் காட்டுறோம். நம்ம நிறைய ஸ்டாக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே போயிருக்குங்க. நம்ம இட்ஸ் ஆல் அபவுட் இண்டிவிஜுவலி நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அப்பதான் நமக்கு அதை பத்தி கிளியர் ஐடியா நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பட் தேர் ஆர் அபவுட் plenty of companies which has been there in India before we born, and that has been grown with us, and it has been still been like growing big level அப்படின்ற கம்பெனி நிறைய இருக்கு இந்தியாவில். நம்ம யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸுங்க, நம்ம யூஸ் பண்ற கம்பெனிஸுங்க, யூ நேம் இட் எனிதிங். நம்ம இப்போ ஒரு பேங்க்னா நமக்கு SBI நம்ம really in and out வச்சுக்கணும். நம்ம அவங்களுடைய ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு. Even if you think about paint, you get Asian Paints comes to your mind. Among they have grown where if you think about tire, MRF has come actually, and anything no, even like Wipro, I can give you other classic example of the Royal Enfield bike bullet. அதெல்லாம் வந்து very grace about 80s 84 84 85 எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா that was having much more graceங்க. அப்போலாம் அந்த பைக்கோட விலை ஒரு 50,000-60,000 இருக்கும். அவங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அப்போ யாராவது பைக் வச்சிருந்தாங்கன்னா இப்போ நீங்க வச்சிருக்காங்க தெரியல, யாராவது வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல. அந்த 84 85 மாடல்ல பைக் நீங்க வாங்கினது ஒரு 50,000 பைக் வாங்குறது போதா டீச்சர் மோட்டார்ஸ்ல அந்த கம்பெனியோட ஷேர் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இடத்துல அது ஒரு 60-70 கோடி ரூபாய்க்கு மேல ஒரு வேல்யூ ஆக்சுவலி. These are the classic examples I would say நிறைய பண்ணிருக்கு நமக்கு. But whatever, so just to give you a disclaimer that whatever the stocks name I'm using it, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றதுன்னா I'm not recommending anything. இது வந்து இது மாதிரி நிறைய ஸ்டாக்ஸ் I would say
இந்தியா ஃபுல்லா நிறைய பெரிய கம்பெனிஸ் வளர்ந்து பெரிய லெவல் வளர்ந்துருக்காங்க. அதோட எக்ஸ்போஷர் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்றதா கிடையாது ஆக்சுவலி இல்லை. ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு even after independence, India has grown multifolded actually. But India's growth வந்து பாத்தீங்கன்னா typically ஒரு 60 to 70% of the India's growth has been taken back by the promoters only. Whatever your Kumar Mangalam Birla, Ambani, Adani, Rajesh Damani, whoever, they have taken major part of the India's growth. And over 20 to 20% around more of foreign investors எடுத்துட்டாங்க. And hardly ஒரு 8 to 10% தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா typically the common people, retail investors have taken it actually, because the awareness level was not much actually. ஏன்னா நம்ம சொல்லலாம், இப்போ வந்து 79ல வந்துட்டு 10,000 ரூபாய் பரவாயில்லையே, எங்க தாத்தா வாங்கி வச்சிருந்தாரு, நேரத்துக்கு நான் வந்து தொழில் பண்ண அவசியம் இல்லை, ராஜாவாட்டு இருந்திருக்கும் நம்ம நினைக்கலாம். பட் ஆனா அப்ப 70 இப்பவே நமக்கு இன்னும் அவேர்னஸ் அவ்வளவு கிடையாது ஈக்விட்டி மார்க்கெட் பத்தி. அப்ப 79ல how about we can expect like அவங்க இருந்தவங்க எல்லாம் வாங்க எதிர்பார்க்க முடியாது. பிகாஸ் என்னன்னா 79ல கையில ஒரு 10,000 ரூபாய் வந்து பக்கத்துல ஒரு 2 ஏக்கர் காடு வாங்கலாம்னு நினைப்பாங்க தவிர, இல்ல பிசினஸ் பண்ண விவசாயம் பண்றப்போ பக்த யூஸ் பண்ண தவிர யாரும் போய் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ல ஸ்டாக் வாங்க யோசிக்க மாட்டாங்க. அந்த டைப் ஆஃப் கம்யூனிட்டிங் இல்ல. ஸோ பட் ஸ்டில் என்னன்னா ஈவன் அப்போ வாங்கினா 69 ப்ரோஷர் வாங்கினா கூட இன்னைக்கு எவ்வளவு கையில வச்சிருக்கான்னு தெரியல எனக்கு அது. ஸோ குட் பி தட் ஆல் பாஸ்ட் ஆக்சுவலி. பட் என்னன்னா ஃபர்தரா இப்போ ஸ்டில் we are into current stage where we get a lot of opportunities and நமக்கு இருக்கு, அதை நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோமா அப்படின்றதான் ஒரு விஷயம். பிளஸ் we all know that India இன்னும் அடுத்த ஒரு 40 வருஷம் கழிச்சு இப்ப நான் இன்வெஸ்ட் பண்ற 10,000-600 கோடி போகுமா எனக்கு தெரியாது. ஆனா இதே நம்ம இருக்க போறதுல நமக்கு தெரியும். Because we all know the next 30-40 years India is not going to be the same stage. We're going to grow in much higher actually. So அப்ப அந்த growth நம்ம பார்த்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதா நம்மளோட kind of an objective. அதுக்கு at least we should start early now and we'll see. At least in the proportionate இல்லாட்டி கூட some kind of a bigger appreciation to our wealth will get created அப்படின்றதா எங்களோட வச்சுக்கோங்களேன். So we can start work for that அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்றோம் actually இதை. So அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, as I told earlier, we should do some basic studies about the market, product, so every company இதெல்லாம் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் வந்து equity stock இன்வெஸ்ட் பண்றது. அதுக்கு எல்லாரும் you should spend some quality time. அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம இது பண்ணாம யாரும் ஜெயிக்க முடியாது ஆக்சுவலி இந்த மார்க்கெட்ல. If you have a proper financial discipline, I'll touch upon what supposed to do in later part of this presentation. But அது பண்ணாம we cannot get into that actually. ஸோ அப்படிதான் பண்ண முடியும். இல்ல அப்படி சில பேர் வந்து இல்ல சார் எனக்கு இது பண்ண என்னோட ப்ரொஃபஷன் வேற, எனக்கு அது டைம் கிடையாது, இல்ல do I have time, I don't understand this market, சார் எனக்கு புரியாது அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, then for that you have this mutual funds அப்படின்னு சொல்றோம் உங்களுக்கு. So because mutual fund is nothing but actually there is a fund for AMC's, asset management companies. In India we have more than 40 plus mutual fund companies இருக்காங்க. They have fund managers who knows about the market, they are experts in the market. They collect money from you and they invest in the market, they give you return actually. அதுக்கு they charge something. இவ்வளவுதான் காரணம் கிடையாது. சிம்பிள். என்னால இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னா somebody will work for you, they'll take care of your portfolio. அவங்களுக்கு நீங்க ஒரு சார்ஜ் கொடுக்குறீங்க, அவ்வளவுதான் வச்சுக்கோங்க. சிம்பிள் வே ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் இன் equity market வச்சுக்கோங்க. For simple example I tell you how the mutual fund works is like nothing. நம்ம இருக்கிற எல்லாருமே வந்து typically பாத்தீங்கன்னா ஒரு business people இருக்காங்க, இல்ல நம்ம ஒரு business இருக்காங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து typically we would like to go in a car actually நமக்கு. பட் என்னன்னா எல்லாத்துனால காரணங்கள ஒரு business, for example I tell you classic business people க்கு முக்கியமான கார் வச்சுக்கணும் நமக்கு. பட் என்னன்னா அந்த business guy might not know driving, தெரியாம இருக்கலாம், இல்ல ஈவன் டிரைவிங் தெரிஞ்சாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற பிசினஸ் பிஸில he would be deals with multiple thing, அதனால அவர் டிரைவ் பண்ண முடியாம இருக்கலாம். அதுக்காக அவங்க கார்ல போக இருப்பாங்களா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they buy a big car and they appoint a driver இல்லைங்களா. So the driver will take care of wherever he wants to go and he'll take care of their journey. So அதுதான் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பண்றது. நம்ம வந்து நம்மளால முடியலன்னா we do not to avoid not taking exposure to equity market கிடையாது. நம்ம equity market எடுக்கலாம் by way of investing in mutual funds அப்படின்றதான் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டோட கான்செப்ட் வச்சுக்கோங்க. So that's where the mutual fund get in. Now the mutual fund market has been grown like anything, but still in India la pathina I would say India like I think 2.5 to 3 lakh crores of AUM asset under management னு சொல்றாங்க. That is not even 2% of what the FD fixed deposit with the banks are having it. So we need to break that. நிறைய equity market வந்தா தான் market will be get settled matured இருக்கும், நமக்கு நிறைய benefit take வச்சுக்கோங்க அதுல இருந்து. So that's what thing. And so this is all about this thing, investment avenues இப்போ வந்து மார்க்கெட்ல இருக்கிறது நம்ம இருக்குதுங்க. So இதுல வந்து typically if you see so இதுல வந்து நீங்க typically வந்துட்டு இப்ப ரெஸ்ட் டைம் இருக்கும், டைம் எடுக்கும், நிறையவே காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும்.
அப்படி இல்லைன்னா நீங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் தாண்டி we have a other product called ETF also, எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெவலப்பிங் ப்ராடக்ட் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் அதாவது இட்ஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் as well as மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படி ரெண்டு ஹைபிரிட் மாடல்னு சொல்லலாங்க. இது வந்து ஆக்சுவலி டெவலப்ட் மார்க்கெட்ஸ்ல ஹைலி ட்ரேட் ஆகிற ஒரு ப்ராடக்ட்டுங்க. இந்தியாவில் இப்போதான் வந்துட்டு நான் ஒரு 10 வருஷமா தான் இதை வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பேன். நிறைய பேர் கேள்விப்படாமல் இருப்பாங்க. டிபிக்கலி நீங்க குளோபல் மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா the volumes will be highly trading ப்ராடக்ட் தான் இருக்கும். ஹைலி ட்ரேடர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டெரிவேட்டிவ்ஸ்ங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ப்ராடக்ட்ஸ் அதிகமாக ட்ரேட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாரெக்ஸ் கரன்சி ட்ரேட் ஆகுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இடிஎஃப் தான் ஹைலி ட்ரேட் ஆகும். இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். இடிஎஃப்க்கு அப்புறம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸுங்க. தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் ஈக்விட்டி மார்க்கெட், அதுக்கப்புறம் தான் டெரிவேட்டிவ்ஸ்ங்க. பட் இந்தியாவில் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ரிவர்ஸா இருக்கு. ஆக்சுவலி இந்தியாவில் ஹைலி வால்யூம் ஆகிறதே வந்து ஈக்விட்டி டெரிவேட்டிவ்ஸ் தான் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது. அப்புறம் ஈக்விட்டி, அப்புறம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸுங்க. அப்போ இடிஎஃப் இப்போதான் கேள்விப்படுறோம். அப்புறம் ஃபாரெக்ஸ் அண்ட் வருது. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம் நம்ம அதிகமாக பண்றது பிகாஸ் அங்கே நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பேங்க்ல ஜாஸ்தி தர்றாங்க. ஸோ 6% 5% யாரும் போய் இந்த ப்ராடக்ட் ரேட் பண்ண போகிறது இல்லைங்க வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் வாட் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் இடிஎஃப். ஆக்சுவலி இடிஎஃப் அப்படின்றது ஒன்றும் நத்திங் பட் உங்களுடைய பண்டில் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் வந்து நீங்க வந்துட்டு சேம் லைக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மாதிரி தான். ஆனால் பட் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்ஸ் ஆர் ரியல் டைம்ல ட்ரேட் ஆகாது. இது வந்து ரியல் டைம்ல ட்ரேட் ஆகும் ஸ்டாக் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். பையன்ஸ் நடக்கும் சிம்பிள் அவ்வளவுதான். இடிஎஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 இடிஎஃப்ஸ் இருக்கு டிபிக்கலி. இண்டெக்ஸ் இடிஎஃப்னா கோல்டு இடிஎஃப் அண்ட் லிக்விட் இடிஎஃப்னு சொல்லுவாங்க. டெட் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட் பண்றது. இதுல வந்து கோல்டு இடிஎஃப் வந்து டிபிக்கலா ஐ ஒன்ட் சஜஸ்ட் நவ் சின்ஸ் பிகாஸ் எஸ்ஜிஎஃப் கோல்டு சோரன் கோல்டு பாண்ட் வந்ததுனால நம்ம கோல்டு இடிஎஃப் வந்து அவ்வளவு ரிலேட்டிவ் எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் இதுல வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஜாஸ்திங்க. அதுக்கு கோல்டுக்கு இடிஎஃப் நம்ம பண்றதுக்கு நம்ம வந்து சோரன் கோல்டு பாண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு போயிடலாம். அது வந்து நம்ம அடிஷனல் பெனிஃபிட் ஆஃப் 2.5% இன்ட்ரெஸ்ட்டும் தர்றாங்க அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோவும் கம்மி இது கம்பேர் பண்ணுறப்போ. அதனால கோல்டு இடிஎஃப் இஸ் நத்திங் நாட் மச் லுக்ரேட்டிவ் ப்ராடக்ட் நவ் ஆஃப்டர் திஸ் எஸ்ஜிபி கமிங் இன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் இந்த நிஃப்டி இடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிங் பண்ணி அதை ஒரு யூனிட்டா கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்படி கேன் சே தட் சார் நீங்க வந்துட்டு நிறைய ஒர்க் பண்ண சொல்றீங்க, படிச்சு அதெல்லாம் பண்ணா தான் பண்ண முடியும்னு சொல்றீங்க. பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் நம்ம வந்து நிஃப்டி 50 கம்பெனிஸ் சொல்றீங்க சார். நிஃப்டி 50 வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் கம்பெனிஸ் தானே. யூஆர் டேக்கிங் வித் ஆல் த பேராமீட்டர்ஸ் டாப் கம்பெனிஸ்க்கு அந்த 50 தான் நீங்க உள்ள போடுறீங்க. அந்த 50 கம்பெனியில் நான் நேரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிருவேன். ஐ நீட் நாட் டு டு எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபர்தர் ரிசர்ச் ஆன் தி கம்பெனிஸ் பண்ணலாம் வெரி மச் ஆக்சுவலி. பட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த 50 கம்பெனிஸ்ல நீங்க ஈவன் ஒவ்வொரு ஸ்டாக் அந்த 50 கம்பெனி வாங்கினா கூட நமக்கு ஒரு 2 to 3 லட்ச ரூபா ஆகும் ஆக்சுவலி நமக்கு. ஸோ சிங்கிள் ஒவ்வொரு யூனிட் ஒவ்வொரு ஸ்டாக் வாங்கினா கூட ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்காக நிஃப்டி இடிஎஃப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த நிஃப்டி இடிஎஃப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா 1/10 ஆஃப் நிஃப்டி பிரைஸ் தான் ஒரு யூனிட் அப்படியே இருக்கும். நீ நிஃப்டி வந்து ஒரு 17,000 ட்ரேட் ஆகுதுன்னா ஒரு 1,700 ரூபாய் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் பிரைஸ் இருக்கும். ஸோ என்னன்னா ஒரு 1,700 இன்வெஸ்ட் பண்றது மூலமா நீங்க டாப் 50 கம்பெனிஸ் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்க போர்ட்ஃபோலியோ வில் பி டைவர்சிஃபைட் இருக்குன்றது. ஸோ whenever index get growing and our investment also get grow வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுதான் ஒரு பேசிக் இதாக இடிஎஃப் இதுல வந்து பண்றது. இதுவும் ஏஎம்சிஸ் தான் கிரியேட் பண்றாங்க இந்த யூனிட்ஸ் எல்லாம். அண்ட் அது வந்து ரியல் டைம்ல ஸ்டாக் மாதிரியே ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ல ட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலி இது. ஸோ whenever you want to sell it you can sell it in the market வச்சுக்கோங்க. கேஷ் மார்க்கெட் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்லயே வந்து செல் பண்ணிட்டு போறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து டிபிக்கல் ETF ஓட இருக்கும். லிக்விட் ETF சத்திங் கூட கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை யூனிட்டா பிரிச்சு போட்டிருப்பாங்க. அது வந்து 1,000 rupees per யூனிட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலி. அது திஸ் வாட் மோர் ஆஃப் ETFs அப்படின்றது. அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் கிவ் திஸ் கோல்ட் ETF since it is not much this thing now. ஸோ இதுல டிபிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் செப்பரேட் இது இருக்கும் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு. ஸோ வந்து ஆல் டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ரிசர்வ் கேபிட்டல் வேணும் மணி மார்க்கெட்ல இருக்கு. அண்ட் யூ ஹேவ் இன்கம் ஜென்ரேஷன் ப்ராடக்ட் லைக் பாண்ட்ஸ் ட்ரெஷரி பாண்ட்ஸ் எல்லாம். அண்ட் கேபிட்டல் அப்ரிஷியேஷனுக்குன்னா ஈக்விட்டி ETFஸ்ல MF நீங்க பண்ணலாம். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் capacity of trading in derivative product which you want to have a higher returns, you can do it in derivatives product and all actually. So the எல்லாமே நமக்கு இருக்கு actually. So this is about the product range which is available in the market. ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா இந்த எல்லா ப்ராடக்ட் நமக்கு இருக்கு. நம்ம we have to choose it what exactly we are getting into அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்க. And so money management typically if you see how managing the portfolio அப்படின்னு பார்த்தோம்னா so you need to manage your portfolio ஒரு fraction of investment கோல் இருக்கணும் ஆக்சுவலி. அது உங்களுக்குன்னு சில ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும். எவ்வளவு நம்ம பணம் வந்து கேஷ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், கேஷ் இருக்கணும் கையில, கோல்டு எவ்வளவு வச்சுக்கணும், ரியல் எஸ்டேட் எவ்வளவு போடலாம், எவ்வளவு பாண்ட்ஸ்ல ஸ்டாக்ஸ்ல அப்படின்னு இருக்கணும் ஆக்சுவலி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் வெரி ஸ்மார்ட்டா முதல்ல சொன்ன மாதிரி how to become a smart investor அப்படின்றது
Typically there are some kind of basic policies you should always keep in mind. அது வந்து நம்ம சொல்ற மாதிரி the buy low and sell high and the range ni fix பண்ணிக்கணும், நஷ்டத்துக்கு விற்க கூடாது, which means that we should not come out of the business in the loss அப்படின்னு சொல்றோம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாஸ்ல வெளியே கூடாதுங்க. அதுக்கான டைம் எடுத்துக்கணும், அதுக்கான பொறுமை நமக்கு இருக்கணும், அதுக்கான ப்ராப்பர் எக்ஸிட் பாயிண்ட் வச்சு தான் நீங்க வந்து வெளியே வரணும். ஆல்வேஸ் கிவ் யூ a thing and diversify of always knowledge சொன்ன மாதிரி should not put all the eggs in the same basket. different போட்டு போர்ட்ஃபோலியோ வந்து diversify பண்ணி வைக்கும். பை அண்ட் ஹோல்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆல்வேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண. உங்களுக்கு அது நல்ல ஸ்டாக்ஸ் வாங்கிட்டு you can just hold for some time, which is nothing but the mantra of buy right and sit tight அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நல்ல ஸ்டாக்ஸ் வாங்கிட்டு you just sit tight. It will always keep your thing higher. And you should know when to sell. Exit point உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட் பண்றோம், மியூச்சுவல் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றோம்னா எப்ப வெளிய வரணும் உங்களுக்கு தெரியும் actually. Because somebody will say that சார் நீங்க லாங் டர்ம் நீங்க நம்ம ஒரு ஸ்டாக் வாங்கணும் சார் 30 வருஷம் ஆச்சு சார், ஸ்டாக்ஸ் இன்னும் வந்துட்டு இப்போ திடீர்னு கீழே போய் வெளியே மேலே ஏறவே சாடிவாங்க. ஸோ அது வந்து லாங் டைம் நம்ம வச்சிருக்கூடாது நீங்க அது. பிகாஸ் என்னன்னா as I told earlier, stocks are nothing but it's a business. ஒவ்வொரு பிசினஸ்லயும் வந்து ஏற்றம் இருக்குங்க. ஸோ அப்போ வந்து we should keep on மானிட்டர் எங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அந்த 10 கம்பெனி பத்தின விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுட்டே இருக்கணும். ஏதாவது நியூஸ் வருதுங்களா செக் பண்ணணும், வீக்லி ஒன்ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸோ we should keep track our ஃபண்ட் வச்சுக்கோங்க. தெரிஞ்சு அந்த எக்ஸிட் பாயிண்ட் வெளியே வந்தா தான் நமக்கு அது வந்து கட்டான ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். அதுல வந்து we should be little conscious about that. அதே மாதிரி இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன காஸ்ட் அப்படின்றது, எவ்வளவு பர்சன்ட் கமிஷன் நம்ம கொடுக்குறோம், எவ்வளவு பர்சன்ட் ப்ரோக்கரேஜ் கொடுக்குறோம், டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜ் எவ்வளவு கொடுக்குறோம், கவர்மெண்ட் எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டுற எஸ்டிடியா இருக்கட்டும், இல்ல நம்மளோட ஸ்டாம்ப் டியூட்டியா இருக்கட்டும், எவ்வளவு போகுது, எல்லாமே we should calculating. பிகாஸ் யுவர் ப்ராஃபிட் அது என்ன, பிகாஸ் உங்களுடைய காஸ்ட் வந்து உங்க ப்ராஃபிட்ல பாதிக்கும். அதுக்கானது தயாரிக்கணும். பட் கீப் நம்ம சொன்ன மாதிரி யூ ஷுட் ட்ராக் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ். எங்க இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்றத வந்து ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாதுங்க. And stick with your plan. If you see that based on your financial goals in the plans that suit out அப்படின்னா you always stick with this plan. That's what and until unless you are getting to the next stage you want to change your plans, you do. Otherwise you have a proper financial plan இருந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மூவ் ஆயிக்கிறதா பெட்டருங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம ஆல்வேஸ் வாட் we are saying is it's a little old thing. Nifty சரி ETF வச்சு போட்டிருக்காங்க. இப்போ SIP is always a better way வச்சுக்கோங்களேன். இங்க இந்த மார்க்கெட் எங்க போனாலும் எங்க வந்தாலும் doing SIP for long term will assure decent and constant return அப்படின்னு சொல்றாங்க வச்சுக்கோங்க. So this is where this thing, monitor your expense always. Contingency fund always நமக்கு இருக்கணும். That we call as emergency fund நம்ம சொல்றோம். I don't know how many of you are maintaining that. That would solve most of your problem. Somebody என்னன்னா எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் ஒன்று யாரும் வச்சுக்கிறது இல்லைங்க. நம்ம ஒரு மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிக்கலி ஃபினான்ஷியல் டைம் என்ன சொல்றாங்கன்னா மினிமம் உங்களோட ஒரு 3 months இன்கம் வந்து நீங்க வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்டா வச்சுக்கணும்னு சொல்றாங்க. அதாவது நீங்க 1 லட்ச ரூபா மாசம் earn பண்றீங்க, 50,000 earn பண்றீங்கன்னா மாசம் அதாவது ஒரு 1.5 லட்ச ரூபாயோ அல்லது ஒரு whatever what I'm trying to say, ஒரு 1 லட்சம் மைனா 3 லட்சம் ரூபாயோ இல்லது ஒரு 50,000 மைனா 1.5 லட்சம் ரூபாயோ உங்களுடைய எமர்ஜென்சி ஃபண்டா வந்து உள்ள இருக்கணுங்க. ஆக்சுவலி அது வந்து கையில இருந்தா தான் வந்து யூ லேபிள் டு மீட் ஒரு உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ஃப்ளோ வந்து ஸ்மூத்தா இருக்கணும். ஸோ ஆல்வேஸ் ஹேவ் ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்டை வந்து கையில வச்சுக்கணும் நீங்க ஆல்வேஸ் ஆக்சுவலி. அண்ட் செட் அப் அ கோல், ஸ்டார்ட் early, தட்ஸ் அ பிக் திங். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இஃப் நாட் ஜஸ்ட் நாட் நவ், நாளைக்கு அதுதான் விஷயம் வச்சுக்கோங்க. ஏறி பண்ணணும், டைவர்சிஃபையா இருக்கணும் எப்பவுமே நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோ. நம்ம காஸ்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் செக் பண்ணிக்கணும். SIP is a better thing. Take a term and health insurance is must do. Things are going on. And if at all நமக்கு அது முடியல அப்படின்றப்போ you can go for a kind of financial advisor. யாராவது பார்க்க தப்பு இல்லைங்க. But end of the day the financial advisor whom you are choosing should be a capable guy, so that நீங்க அது பண்ணும்போது நல்ல ஃபீட்பேக் ஆளை சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்றத நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேங்க. ஸோ அண்ட் நம்மளோட எவ்ரி இன்வெஸ்டருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிபிக்கல் ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன் நமக்கு இருக்கும். ஸோ மார்க்கெட்ல நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்குறோம். நம்ம வந்து ப்ரைஸ்க்கு ப்ரோக்கரேஜ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து கான்ட்ராக்ட் நோட் whatever நம்ம கொடுக்குறோங்க. ரெட்ரஸல்ஸ் உங்களோட கிரீவன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். நம்ம உங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ், மணி ஷேர்ஸ் எல்லாமே டைம் கொடுக்குறோம். எல்லாமே உங்களோட ரைட்ஸ். இன்வெஸ்டர் கம்பல்சரி அதை வாங்கிக்கணும். அது உங்களோட ரைட்ஸ். அது சேம் லைக் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஆப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ப்ராப்பர் அக்ரிமெண்ட் இருக்கணும். உங்களுடைய ப்ரொவிஷன், உங்களுடைய மார்ஜின் ஃபண்டிங் எல்லாமே டைம் பே அவுட்ஸ் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும். அதெல்லாம் வந்து பேசிக் ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் இது பண்ணி இன்வெஸ்ட் வச்சுக்கோங்க. So அது typically. And second thing, from keep yourself away from the fraudulent activities in the market அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, so you should choose a authorized broker with SEBI registered, diligence பண்ணிட்டு அதுக்கு மட்டும் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. And investment decision நீங்க மட்டும் பண்ணுங்க. You don't mislead by rumors or something.
and contract notes இருக்கா அதெல்லாம் செக் பண்ணுங்க டெய்லியும். And always insist on receiving இங்க இருந்து காப்பி client agreement வாங்கிக்கோங்க. And KYC ஃபார்ம்ல எந்த இதையும் blank-ஆ விடாதீங்க. Because that will cost a lot actually. ஏன்னா நாங்க வந்து நிறைய கேசஸ் லைக் ஈவன் இன்வெஸ்டர் கிரீவன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சார் அன்ஆத்தரைஸ் ஸ்டேட் பண்ணிட்டாங்க சார், எனக்கு தெரியாது, நான் கையெழுத்து போடல முதல்ல, இல்ல எவ்வளவு பேசுற படி சாதாரணமா கேட்பாங்க. நம்ம வந்து சார் நீங்க கொடுக்குறீங்க சார் உங்க கேவைசி ஃபார்ம் 25 பக்கம் இருக்குங்க, ஒவ்வொரு பக்கத்தை எப்போ படிச்சு பார்த்து நம்ம சைன் பண்றதுமாங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் நாட் ரீடிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது எதிர் இட் இஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஃபார்மா இருக்கட்டுங்க, இல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேவைசி ஃபார்மா இருக்கட்டும், யாரையும் ஃபுல்லா படிச்சு பார்க்கறது இல்லைங்க. அது வந்து கம்பல்சரி பண்ணணும் நம்ம. ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யாராவது ஒரு சொத்து வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 50 வருஷம் பழைய இடமா இருந்ததுன்னா அது ஒரு 4 பேர்கிட்ட போய் வந்து வச்சுக்கோங்க, சொத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 பக்கம் இருக்குங்க அந்த பத்திரம். அந்த 60 பக்கத்தை ஒரு வரி விடாம நம்ம படிச்சிருவோம். நம்ம ஜஸ்ட் ப்ரூஃப் எல்லாம் செக் பண்ணி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கா, அதுல ஏதாவது விலங்கு இருக்குன்னு பாத்துருவோம் இல்லைங்களா. அதை பாக்குறவங்க நம்ம ஏன் வந்து இதுல பாக்குறது இல்லைன்னு சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க. எண்ட் ஆஃப் தி டே we are investing our hard own money, அது நம்ம மட்டும் தான் பொறுப்புங்க, வேற யாரையுமே குறை சொல்ல முடியாது. அவங்க நம்மள சீட் பண்ணிட்டாங்க ஏமாட சொல்லி we should be more prudent when we are doing decisions actually. அதான் நம்ம வந்து தெளிவா இருந்துக்கணும். அதுக்கு நம்ம ஆல்வேஸ் நம்ம தயார்படுத்திக்கணும், அவ்வளவுதாங்க. அண்ட் திஸ் ஆல் லைக் பேசிக் PO சைன் பண்ணும்போது யோசிச்சுக்கோங்க, தேவையான பவர் ஆஃப் அட்டார்னி கொடுக்கலாம். பவர் ஆஃப் அட்டார்னி to someone is nothing but as equal to giving your bank net banking password to someone else. என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் உங்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல உங்களுக்கு. அதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான மட்டும் கொடுங்க, இல்லைன்னா மட்டும் கொடுக்க வேண்டியது நீங்க. அது அண்ட் டூ அனலைஸ், கம்ப்ளீட் அனலைசிஸ் வந்து ஆல்வேஸ் பண்ணணும். இதுதான் டிபிக்கலி வந்து நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி நிறைய பண்றேன் ஆக்சுவலி. இதெல்லாம் டிபிக்கலி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நார்மலி த காமன் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆக்சுவலி நம்ம வந்துட்டு getting into a lot of regular mistakes and even what ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ற நிறைய வழி இருக்கு, நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நிறைய ஒரு டிபிக்கல் காமனிஸ்ட் நிறைய என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம வந்து ரெகுலரா பண்ணுவாங்க, அது பண்ணாம இருக்கணும் ஆக்சுவலி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் நாங்க என்ன சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் வாட் ஆஃப் த மணி வி ஆர் பிளானிங் டு இன்வெஸ்ட் இன் ஈக்விட்டி மார்க்கெட் அப்படி உள்ள கொண்டுறீங்க அப்படின்னா அது அட்லீஸ்ட் அந்த பணத்துக்கு அடுத்த ஒரு 3 வருஷத்துக்கு எந்த செலவு இருக்கக்கூடாதுங்க ஆக்சுவலி. ஒரு என்ன பையனை படிப்பு செலவுக்கோ, இல்லை நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் செலவோ, இல்லை வீடு கட்டுற படம் எதுவும் எனக்கு இல்லைங்க, அந்த பணம் வந்து அடுத்த ஒரு 3 to 5 years சும்மா இருக்க போனா மட்டும் அந்த பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நம்ம சொல்றோம். பட் இங்க என்னன்னா நம்மளுக்கு வரும்போது இங்க 2 கோடி கடன் வாங்கிட்டு வந்து உள்ள இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. அது வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் நினைச்ச மாதிரி இருக்காதுங்க. மார்க்கெட் கீழே ஒரு டம்ளர் ஸ்ட்ரைக் ஆகலாம், அதுல வந்து மார்க்கெட் பண்ண முடியாது, வாங்கணும் வட்டி கொடுக்க முடியாதுங்க. எண்ட் ஆஃப் தி டே தி லூஸ் என்டையர் திங் அண்ட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே தி பிளேம் NSE, SEBI, கவர்மெண்ட் எல்லாத்தையும் பிளேம் பண்ணிட்டு மார்க்கெட்டே இப்படி தான் கரெக்ட் போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த இது வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் குட் ஆக்சுவலி. ஸோ borrowing ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஷுட் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. அது இருந்தா நான் முதல்ல சொன்னேன் ஒரு வேர்ட், ஃபினான்சியல் டிசிப்ளின் இல்லாமல் இந்த மார்க்கெட் ஜெயிக்கவே முடியாது. நம்ம வந்துட்டு the money what we are investing in should be ours and which is not be not going to be used for any other purpose for next 3-5 years அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். மினிமம் 3 years. ஸோ அந்த ஒரு டிசிப்ளின் வந்து கம்பல்சரி ஃபாலோ பண்ணணும். அது ஒரு மேஜர் திங் which everyone should follow வச்சுக்கோங்களேன். அது பண்ணா தான் நம்ம இதுக்கு பண்ண முடியும். அண்ட் செகண்ட் மேஜர் விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா people normally having it as பேஷன்ஸ் இருக்கணுங்க. பேஷண்ட் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் அது சொல்றீங்களா, இப்போ நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபோரம். பீப்புள் ஆர் லுக்கிங் அட் என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபோரம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம வந்து இட்ஸ் நாட் ஒரு அப்படி சொல்றதுங்க, ஒரு ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் கெட் போர்டு தான் நான் சொல்லுவேன். உண்மையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஆல்வேஸ் போர் அடிக்கும் நமக்கு. இட்ஸ் நாட் லைக் ஒரு ஹரி சிங்கம் படம் மாதிரி வந்து அப்படியே செல்னு ஃபாஸ்டா போகாதுங்க. யூ டேக் இட்ஸ் ஓன் ஸ்வீட் டைம். நம்ம அது பொறுமையா இருக்கணும். இட் வில் கிவ் எனஃப் டைம் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு க்ரோ. நம்ம வந்து இன்னைக்கு காலையில போட்ட இப்போ என்ன முதல்ல ஏதாவது சொன்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா முதல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வேர் லைக் டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரிங்க. முதல்ல ஒரு 6 நாள் மேட்ச் மாதிரி இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் சொல்லி பிகம் மேட்ச் எப்படி இருந்துச்சுங்க, கிரிக்கெட் மேட்ச் வந்து முதல்ல டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி இருந்துச்சு. தென் 5 days பண்ணாங்க, அப்புறம் 1 day ஆச்சுங்க. இப்போ 2020 இன்னும் ஃபியூச்சர் எப்படி வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்டஸ்டா வந்து பீப்புள் வாண்ட் டு ஹேவ் இட் ஆக்சுவலி. சேம் லைக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படி தான் பாக்குறாங்க. இன்னைக்கு போட்டா உடனே வந்துட்டு மார்னிங் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு ஸ்டாக் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அடுத்து ஒரு 1 hour திருப்பி போய் லாகின் பண்ணி பார்க்கலாம் அங்கே மேலே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் இஸ் நாட் த வே டு கீப் யூர் வெல்த் யூஸ் ஆகாதுங்க. ஸோ நம்மளுக்கு என்னன்னா இன்னைக்கு அது வந்துட்டு இட்ஸ் மோர் ஆஃப் தட்ஸ் டிஃபரெண்ட் வெர்டிகல்ங்க. ட்ரேடிங் அப்படின்றது வேற. யூ ஷுட் டிஃபைன் யுவர்செல்ஃப் வெதர் யூ ஆர் கோயிங் டு பி இன்வெஸ்டர் ஆர் ட்ரேடர் அப்படின்றது. அதுக்கு ட்ரேடிங் தான் அது வேற மாதிரி இருக்கு. வில் ட்ரைன் யூ சம்வேர் டிஃபரெண்ட். யூ கெட் இன்டு டிஃபரெண்ட் ஷூஸ் ஆக்சுவலி ஆல் டுகெதர். நமக்கு வேற மாதிரியான பெர்ஸ்பெக்டிவ் அபவுட் மார்க்கெட் தேவை. நமக்கு வேற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், நிறைய பண்ணணும். ஆனா நம்ம அப்படி கிடையாது. நம்ம காமன் இன்வெஸ்டர் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா we should be very prudent as an investor. We should be follow all the financial disciplines வச்சுக்கோங்க. So that you should give a time for investment to grow. அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நமக்குங்க.
அதுக்கு நீங்க வந்து அந்த டைம் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குரோ ஆகும்னு சொல்ல வரேன். அதர்வைஸ் it will not be like, give you a, it will put you in trouble only if you want to make a quick money. Because when getting up, and more than that, people ku sariyana investor ku neenga I've been like attending a lot of investor awareness forums the last 10-15 years, 12 years like there may experience in NSE. Poduva now what I've seen in general public la pathina ரெண்டு type of broad on perspective தான் market பத்தி இருக்குங்க. அது வந்து ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் people என்ன சொல்றாங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டா உள்ள போனா உடனே நம்ம பெரிய ஆயிரலாம், பிகம் குரூப் இமீடியட்லி பணம் போட்டா பெரிய ஆயிரம் நினைக்கிறாங்க. இன்னொரு டைப் ஆஃப் பீப்புள் நினைக்கிறாங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் உள்ள போயிடும் அவ்வளவுதான் நீங்க முடிஞ்சு போயிருவ, காணாம போயிருவீங்க, அவ்வளவு அப்படியே வச்சுக்கிறாங்க. இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் கருத்துமே தவறான கருத்துங்க. இஃப் யூ ஹேவ் அ ப்ராப்பர் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் அண்ட் யூ ஹேவ் அ ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின், இந்த மார்க்கெட் மாதிரி பணம் பண்ற மார்க்கெட் இந்தியாவில் எதுவுமே கிடையாது. எந்த அவென்யூ உங்களுக்கு கிடையாது வெல்த் கிரியேட் பண்ற மார்க்கெட். ஆக்சுவலி அதாவது முதல்ல சொன்ன இந்தியன் மார்க்கெட் has grown multifold and go a big way in future in further days actually வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம அதை நம்ம தயார்படுத்திக்கிட்டு we should be proper aligned with our financial goals வந்துச்சுன்னா அதோட பெரிய மார்க்கெட் யாரும் கிடையாது நமக்கு. ஸோ அந்த ஒரு ப்ராக்டிஸ் வந்து வரணும். and keep we give முதல்ல நிறைய சொன்ன மாதிரி நிறைய டைம் கொடுக்கணும், நிறைய படி, and we should invest more of time into study about the market. நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் டைம் ஆக்சுவலி without doing முதல்ல சொன்னீங்க ஒரு ஃபண்டமெண்டலா ஒரு கம்பெனி தெரிஞ்சுக்காம you should not invest in the company. அந்த மாதிரி இப்போ நீங்க 10 ஸ்டாக் வச்சுக்கிறீங்கன்னா 10 ஸ்டாக்ல தெரிஞ்சிருக்கணும். அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில பேர் டூ மச் ஆஃப் போர்ட்ஃபோலியோ வச்சுப்பாங்க. எனக்கு அது கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு மொத்தமா இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது ஒரு 5 லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. நான் பார்த்தா 50 கம்பெனியில் இருக்கும். எனக்கு அவ்வளவு கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ணா இதுல அதுல வாங்க எல்லாம் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. அது பண்ண முடியாது ஆக்சுவலி. யூ கேனாட் ட்ராக் 50 கம்பெனிஸ். தேட் குட் பி யூ ஷுட் பி வெரி சூசி வைல் பிக்கிங் அப் ஸ்டாக்ஸ். அப்படி இருக்கும். நம்ம ஒரு வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ஒரு வீட்டுல ஒரு 5 குழந்தைங்க ஒரே ஏஜ் குரூப்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வயசுல 5 குழந்தைங்க வச்சுக்கோங்களேன். 5 குழந்தைங்க மேனேஜ் பண்றது எவ்வளவு சிரமங்க. எந்த ஒரே டைம்ல மேனேஜ் பண்ற ஒரு ஆள் மேனேஜ் பண்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. எந்த குழந்தை வந்து பசிக்கு அழுகுது, எந்த குழந்தை பாத்ரூம் போகாது நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி தான் ஸ்டாக்ஸுமே ஒவ்வொரு ஸ்டாக்ஸும் ஹேஸ் ஒரு வெரி டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் இருக்குங்க, டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ட் ஆகும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும். நம்ம வந்து 50 ஸ்டாக்ஸ் வச்சுட்டு ஒவ்வொன்றையும் ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஸோ ஆல்வேஸ் கீப் அ வெரி லிமிடெட் போர்ட்ஃபோலியோ ஆஃப் 10 to 15 ஸ்டாக்ஸுங்க. நமக்கு என்ன ஒரு 20 ஸ்டாக்ஸ் மேக்ஸ் ஆஃப் யுவர் கெப்பாசிட்டி, அதை ட்ராக் பண்ணணும். அதை ட்ராக் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூவ் பண்ண மட்டும் தான் வந்து கரெக்டா இருக்கும் ஆக்சுவலி இது. ஸோ அதை வந்து ஆல்வேஸ் வந்துட்டு யூ ஷுட் பி வெரி திங்க் தட் ஆக்சுவலி பண்ணிக்கோங்க அதை. அண்ட் ஒன் மோர் மேஜர் திங் இஸ் தட் அது அடுத்த காமன் வாட் டிபிக்கலி பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா லிசனிங் டு மோர் ஆஃப் நியூஸ் ஆக்சுவலி. முதல்ல பாத்தீங்கன்னா நியூஸ் ரூமர்ஸ் ஐ வுட் சே I never differentiate the rumors and news because news will always be இப்போ வந்து வேற மாதிரி இருக்கறனால too much of news also is a problem for investors வச்சுக்கோங்களேன். நிறைய சார் அது வந்துருச்சுன்னு வாங்கிட்டு அங்க இருந்து மெசேஜ் வருதுங்க, பாம்பேல இருந்து இங்க அனுப்புறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கம்பெனிக்கு ட்ரேட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணி லூஸ் ஆகிறாங்க. ஸோ அது பண்ணவே கூடாதுங்க. எனி நியூஸ் இஃப் யூ கெட்டிங் யூ ஷுட் டூ தி ஆத்தென்டிசிட்டி ஆஃப் நியூஸஸ் அண்ட் யூ ஷுட் இன்டர்பிரட் இன் யுவர் வே. டூ எனஃப் ரிலேட்டட் சர்ச் பண்ணி தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கேட்டு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தென் யூ ரியாக்ட் அப்பான் தி நியூஸ் ஆக்சுவலி. அண்ட் வி ஷுட் நாட் ரீட் டூ மச் ஆஃப் நியூஸ் அபவுட் திஸ். அதுலேயே நம்மளை வந்து நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வந்து வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் அபவுட் டீலிங் வித் த ரூமர்ஸ். மார்க்கெட் சில பேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. இன்னைக்கு வந்துட்டு ஏதோ நியூஸ் வந்திருக்கும், வந்து ராக்கெட் இன்ஜின்வால செல்லிங் ஒரு கம்பெனியோட ஷேரை வந்து 2 lakh ஷேர்ஸ் விற்கிறாரு மார்க்கெட்ல. உடனே நம்மால் பயந்துட்டு ராக்கெட் இன்ஜின்வாலாவே விற்கிற 2 லட்சம் ஷேர் கம்பெனி இது நம்மளும் வச்சுக்க கூடாது, கம்பெனிக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு செல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. தட் இஸ் நாட் குட். He might have has his own investment plans, அவனுக்கு இண்டஸ்ட்ரி வச்சிருக்கலாம், அவருக்கு ஏதாவது போர்ட்ஃபோலியோ சேஞ்ச் பண்ணலாம், அதுக்காக பண்ணலாம். பட் நம்ம வந்து இமீடியட்டா அதுக்காக ஆட் பண்ண அவசியம் கிடையாதுங்க. அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே we should be more இதுங்க அந்த மாதிரி கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. அது மாதிரி நீங்க பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளுடைய போர்ட்ஃபோலியோ will be somehow ஒரு இதுல இருக்கு வச்சுக்கோங்க அது. And second major thing would be deal with different products actually. நம்ம ஈக்விட்டி இருக்கிறோம், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பண்றோம்னா சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அன்வான்டட் ஹைலி எக்ஸ்போஸ்ட் மார்க்கெட்டுக்குள்ள இன்வால்வ் ஆகிப்பாங்க, எக்ஸ்போஸ் எடுத்துப்பாங்க. அதுவும் சம்டைம்ஸ் வந்து will fetch you in loss only. For example, like without knowing the complete understanding of derivatives, people getting into derivatives actually. even நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. even இப்போ recently I give you example. I ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி I met one of my old friend. ஒரு என்னுடைய காலேஜ் மெட் வந்து யூஜி மெட் ஒரு கல்யாணத்துல மீட் பண்ணாங்க. ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் லைக் மீ. என்ன மாதிரி அவர் வந்து இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி என்எஸ்சில இருக்கு எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னாட்டி ஒரு என்எஸ்சி இருக்கிறதே மறந்துட்டாங்க அப்படின்னா. ஏன்னா நானும் வந்து ட்ரேட் பண்றேன், ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னாரு அவரு.
எனக்கு கொஞ்சம் ஆசையும் தான். ஏன்னா இவன் வந்து முதல்லயே கொஞ்சம் நம்மள மாதிரி சுமாரா திறமை எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றான், அப்படி மக்கள் எப்படி கத்துறான்னு தெரியல. சரி என்ன பண்றேன்னு கேட்டா இமிடியட்லி he said நான் வந்து கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன் தாங்க வாங்குறேன் அப்படின்னாப்ல. நான் என்னடா கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன் உனக்கு என்ன டெரிவேட்டிவ்ஸ் தெரியுமா, என்ன தெரியும் உனக்கு, எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றேன் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க. எனக்கு காலையில மெசேஜ் அனுப்பிச்சுடுவாங்க ப்ரோக்கர், எனக்கு 9 மணி 8 மணிக்கெல்லாம் மெசேஜ் வந்து இதை வாங்குங்க இவ்வளவு பர்சன்ட் மேல போகும்னு சொல்லிட்டு அது அப்புறம் நான் வாங்குவோங்க அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் சரி அப்படி சரி பணம் பண்றேன் அப்படின்னா அது சரியா தெரியாது, ஒரு நாளைக்கு வரும் ஒரு தடவை போதுங்க அப்படி இப்பதான் ஆரம்பிச்சு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னாப்ல. அப்ப ஐ ஸ்டாப்ட் ஹிம். இது பண்றதுக்கு பேர் ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிடையாதா, இது வந்து வெரி வெரி சூன் உங்களோட பணம் காணாம போயிட்டு இல்ல. So that's not a way to deal with the equity market அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க ஆக்சுவலி. ஸோ இது என்னன்னா highly leveraged products you should not get in until unless you are having complete understanding about product தான் சொல்றாங்க ஆக்சுவலி. பிகாஸ் மார்க்கெட்ல எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே இருக்கும். நமக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணுங்க. நமக்கு தேவையில்லாத ப்ராடக்ட் நம்ம இன்வால்வ் ஆனோம்னா நம்ம அது வந்து end up will cost you a very high damage actually. For example, like I'll just to Murugesan sir வந்துட்டு if at all he buys a car வச்சுக்கோங்க, எது கார் வாங்குவார் அவர், he might get some Honda City or Hyundai or some example telling ஒரு கார் எதுக்கு தேவைன்னா he might want to go to office and come back, travel to any of relatives place functions, அவருக்கு தேவைக்கு ஒரு கார் வேணும் அவ்வளவு, அதுக்காக வாங்குவார். இதே நரேன் கார்த்திகேயன் ஒரு கார் வாங்குறாருன்னா அவர் he might be getting some sports காருங்க, ஒரு 10,000 சிசி கார் வாங்கிட்டு he might be going in driving it actually. But என்னன்னா before getting into the Narayan Karthikeyan has the complete training of how and எப்படி போறணும், அந்த வண்டி எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, even if it is get failure how to handle this and get out of this அப்படின்றதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும். In spite of that sometime அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் நடக்கும். அது தெரிஞ்சுதான் அதுக்கு ஏதாவது தயாராகிட்டு தான் அவங்க வந்துட்டு ஹெல்மெட் மாட்டி உள்ள போடுறாங்க. ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து திடீர்னு முருகேசன் சார் வந்துட்டு ஹெல்மெட் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கார் எடுத்து திருப்பூர் ரோட்ல போட்ட முடியுங்களா, என்ன ஆகும், ஏதோ நம்ம வண்டிக்கு எதாவது ஆயிடும் நமக்கு எதாவது ஆயிடும் இல்லைங்களா. அது மாதிரிதான் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே. இப்போ நம்ம வந்து தேவையில்லாத ப்ராடக்ட் ஒரு there are lot of people who makes lakhs and lakhs on a daily basis in the derivatives market இல்லைங்க. நம்மளால சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம என்எஸ்சில ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜ் வால்யூம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2.5 to 3 லட்சம் கோடி வால்யூம் நடக்குதுங்க. அந்த 2 லட்சம் கோடி இல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 lakhs crore close to 1.8 lakhs crore volume comes in derivatives only. Option trading நிறைய பண்றாங்க, I'm not denying that, but end of the day they all get into a lot of things, a lot of strategy படிக்கிறாங்க, நிறைய ஒர்க் பண்றாங்க, they do with a lot of calculations and ஒரு நாளைக்கு 15 நியூஸ் பேப்பர் பார்க்கறான், 15 டிவி பார்க்கறான், they get a lot of research reports எல்லாம் படிச்சுட்டுமே ஒர்க் பண்றான், படிச்சுட்டு வந்து லாஸும் ஆகுறாங்க, அந்த லாஸுக்கு தயாராயிட்டும் உள்ள வராங்க. We are not the kind of people, we are common investors, we are here to create wealth for long term and நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்ற ப்ராடக்ட் மட்டும் சூஸ் பண்ணிட்டு we are choosing that equity market, we should be going it with the right stocks, invest in the stocks and keep slowly create our wealth, accumulate the stocks which or over the period of 10 years 20 years down the line நம்ம வெல்த் அடுத்த லெவல்ல கொண்டு போற வழி பார்க்கணும். அதுதான் வந்து ப்ராப்பர் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு கரெக்டான வழிங்க. ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம வந்துட்டு we keep urge all the investors to do it வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுவும் அந்த கைண்ட் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து we should not do it actually. So these are the typically common mistakes investors பண்ணுவாங்க actually. அதனால so that you should spend what we urge now, நம்ம கரெக்டான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு டைம் கொடுங்க மார்க்கெட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஈவன் somebody if you want to invest in equity market next ஒரு 6 மாசத்துக்கு you should start watch that market, then you get into investments actually, so you get to know the thing. So அந்த மாதிரி வந்து slowly you can build your capacity to invest in equity வச்சுக்கோங்களேன். when if you do follow all those things and you definitely வந்து பார்த்தா இந்த financial discipline follow பண்ணினாவே you can be a successful investor across any time. மார்க்கெட் எப்படி போனாலும் பத்தி கவலைப்படாதீங்க, மார்க்கெட் இஸ் தேர், மார்க்கெட் இருந்தா வொலாட்டிலிட்டி இதுதான் செய்யும், மார்க்கெட் மேல போகும் கீழே வரும், அதுதான் வந்து மார்க்கெட்டோட தன்மை. அந்த வொலாட்டிலிட்டி இருந்தா தான் அதுக்கு பேர் மார்க்கெட். we can do it actually. மார்க்கெட் ஒரே இடத்துல ஃபிளாட்டா இருக்காதுங்க, நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை. being a prudent long term investor, we stick with that plan over the period of time, definitely investment will grow high அப்படின்றது தான் வந்துட்டு ஒரே விஷயம். And same time we all know that typically the creating wealth is not that like kind of just like the job to do with like anything. Wealth creation அப்படின்றது ஒரு ஆர்ட் தான், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணணுங்க. நம்மளுடைய ஆர்ட் கிரியேட் பண்ணணும், நம்மளுடைய ஸ்டாக் கிரியேட் பண்ணணும், நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் அலைன்மெண்ட் கொண்டு வரணும். நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாக்ஸ் whatever mutual funds whatever we are aligning it, நம்ம வந்து அதுக்கு மாதிரி வெயிட் பண்ணணும், டைம் கொடுக்கணும் actually, because it takes a lot of time to give us benefit. For example, I don't know how many of you are very young age, but middle age group நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், you would have come across the situation that while we start earning
the first 1 lakh அப்படின்றத வந்துட்டு முழுசா பாக்குறது பெரிய கஷ்டமான வேலைங்க. இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி ஜாப் டு கெட் த ஃபர்ஸ்ட் 1 lakh rupee. அது 1 லட்ச ரூபாய் சேர்றது ரொம்ப கஷ்டம், டைம் எடுத்துக்கும். அது வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் சேர்ந்துடாதுங்க. பட் அது 1 lakh சேர்ந்துச்சுன்னா அது 1 lakh to 2 lakh would be much more little easier. ஏன்னா அந்த 1 லட்ச ரூபாய் வருஷம் ஒரு 6000 7,000 நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சம்பாரிச்சு கொடுத்தோம், அதுல இருந்து 2 லட்சம் ஈஸியா இருக்குங்க. அந்த 2 lakh to 5 lakh will be little more easier, 5 to 10 lakh will be little more easier. சடனா வந்துருதுங்களா? So that's the kind of a model we should follow. அதுதான் அந்த பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் அப்படின்றது. ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் இது வந்து நம்ம வந்து we should follow at every time. The equity stocks அப்படின்றது கட்டான ஸ்டாக்ஸ் வாங்கி keep accumulate. When you think that this business model works for me, அதனால இன்னொரு அடுத்த ஒரு 50 வருஷத்துக்கு இந்த பிசினஸ் இருக்கு இந்தியாவில், இந்த கம்பெனி ஒளிபெருமான தெரிஞ்சிச்சுன்னா you choose kind of 5 to 10 20 15 companies choose பண்ணிட்டு you keep accumulate the company stocks around. Whenever you have money, you have 1,000 rupees, buy 2 stocks of any company. You have 10,000 rupees, buy some 10-15 stocks. அப்படியே accumulate பண்ணிட்டே வாங்க. That's how you should create a wealth for long term actually. So அது பண்ணும்போது மட்டும்தான் as individual investors you can have a kind of create a proper wealth manage பண்ண முடியும். You can become a smart investor அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுங்க actually. So that's kind of more about investment basis. So idla edavadhu doubt I can, that's it from my end regarding this investment. Any doubt in that, and the code we can chat for some 10 minutes. And since you can just have any kind of doubt if you have actually, or if you want, since we have a time, if you being more charter account sector, if you want we can run through some 10-15 minutes about the SME listing also, where you have more scope on business model actually. So I'll just take some 10 minutes time for if you want break you can take it, or if you want to we can just have some Q&A, you can close it also. Sir Murugesan sir, what will do say na sir? Hello. Sir, continue பண்ணிக்கலாங்க சார். சரிங்க சார். சார் கண்டிப்பா பண்ணிட்டு we'll have some so I'll just some next some 15 minutes I'll just try to show about SME listing, so that it will give you much more ideas. 1 minute. Okay sir. Okay. So hope that the screen is visible இல்லைங்களா உங்களுக்கு? Yes sir. Okay sir. Sir only in the platform typically பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு NSE emerge அப்படின்னு சொல்லிட்டு NSE ஓட SME listing platform. We being the being a chartered accountant, we deal with a lot of SMEs and companies deal பண்றோம். நம்ம ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ்க்கும் வந்துட்டு lot of fund requirement இருக்கும் actually. ஒரு கம்பெனி ஸ்டேஜ்ல நிறைய இருக்கும். இந்த பிளாட்ஃபார்ம் டிபிக்கலி பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட்ஸ் லிஸ்டிங் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே இப்போ நம்ம வந்து லிஸ்ட் பண்றாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி சின்ன கம்பெனிஸ் SMEஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் த்ரூ NSE's மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் they were pushing exchanges to create a separate platform for SMEs actually. இப்போ வந்துட்டு அதுவே நம்ம ரிலையன்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட், SBs ஆஃப் தி வேர்ல்ட் லிஸ்டட் அவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து மெயின் போர்டுன்னு சொல்லுவோம், மெயின் போர்டு ஐபின்னு சொல்றோம். நம்ம இந்த எமர்ஜ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா will be having மெயின்லி லிஸ்ட் பண்ணி ஃபண்ட் ரைஸ் பண்றதுக்கு SMEஸ்க்காக வந்து இந்த வந்து கொடுத்துருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன். அதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் கைண்ட் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் அபவுட் வை வி ஹவ் காட் திஸ் திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபிக்கலி மெயின்லி இந்த இதுக்கு உங்களுக்கு SMEs யூஸ் பண்ணுவோம். SMEs அப்படின்றது SMEs அப்படின்றவங்களுக்கு நிறைய SMEஸ்க்கு வந்து டிஃபரெண்ட் டிபிக்கலி தேர் ஆர் டிஃபரெண்ட் லைக் criteria in different level இருக்கு. MSME போனீங்கன்னா MSMEல SME இருக்கு, ஒரு டிஃபரெண்ட் டெஃபினிஷன் இருக்கும். கவர்மெண்ட் ஃபார்முலா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்குங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா SME அப்படின்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா டிபிக்கலி we have a SME எந்த SMEs வந்து லிஸ்ட் பண்றதுக்கு இதா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிபிக்கலி the company who has very simple criteria இதுல வந்துட்டு ஒன்று என்னன்னா இந்த கம்பெனி வந்து மினிமம் ஒரு 3 வருஷம் வந்து ஆப்ரேட்டிங் ஹிஸ்டரி இருக்கணும். அந்த கம்பெனிக்கு வந்துட்டுங்க
நெட்வொர்க் பாசிட்டிவா இருக்கணும், கம்பெனியோட பெய்டு கேபிட்டல் 10 crores கீழே இருக்கணும், அண்ட் out of 3 years, any 2 years should be profitable. இதுதான் பேசிக் கிரைட்டீரியா ஃபார் எனி SMEs to get listed வச்சுக்கோங்க. இதுல வந்து வேற எது பேசிக் கிரைட்டீரியா எந்த ப்ரீவியஸ்லி கிடையாதுங்க. இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து 2012 ஆரம்பிச்சாங்க. இது வந்து செபி தான் ரிலேட் பண்றாங்க இந்த பிளாட்ஃபார்மையுமே. இது செப்பரேட் செக்மெண்டா இருக்கும் NSE-ல. ஆஸ் லைக் பெரிய கம்பெனி மாதிரி ஐபிஓ இந்த SMEs-ம் ஐபிஓ வரும், ஐபிஓ நடக்கும், ஐபிஓ லிஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லிஸ்டிங் நடக்கும். people investors can invest in this company and they can raise funds from investors வச்சுக்கோங்க. இது சிம்பிள் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு 2012 பண்ணாலுமே ஒரு 220 கம்பெனிஸ் ஆல்ரெடி லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க across இந்தியா. மார்க்கெட் கேப் அரௌண்ட் 30,000 crores மேல ரைஸ் ஆயிருக்கு மார்க்கெட் கேப் இருக்குதுல. அண்ட் டோட்டல் ஃபண்ட் ரைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3,300 crores ரைஸ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம இதுல. பிகாஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ஃபண்ட் ரைஸ் அப்படின்னு ரைஸ் பண்ணும்போது மினிமம் 4 கோடி தான் 4 கோடிக்கு மேலதான் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணணும். அண்ட் அப் டு 100 crores இதுல பண்ணிருக்காங்க SMEs வந்து இதுல. அண்ட் ஒரே நிமிஷம். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபிக்கலி ஆவரேஜ் சைஸ் ஆஃப் இஷ்யூ, அதாவது ஐபிஓ வந்தவங்க சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் 15 கோடி ஆவரேஜ்ல வந்திருக்காங்க இதுல. அக்ராஸ் 20 செக்டர்ஸ் பீப்புள் ஹேவ் கமிங். ஸோ இதுல நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் மைக்ரேட் டு மெயின் போர்டு வந்து 68 கம்பெனி மைக்ரேட். which means that உள்ள வரும்போது SME உள்ள லிஸ்ட் பண்ணிட்டு within 2 yearsல they can migrate to மெயின் போர்டு வச்சுக்கோங்களேன். So that kind of the facility has been there in the segment இதுல. So I'll just explain you இதெல்லாம் எப்படி ப்ராசஸ் என்ன பண்ணணும் எல்லாமே, so that you can actually see any of your companies இதுல எப்படி பண்ண முடியும், உங்களோட நீங்க டீல் பண்ற கம்பெனிஸ்க்கு வந்து you can support actually. So அதே சொன்ன மாதிரி when a company can get எந்த மாதிரி கம்பெனி உள்ள வர முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் டிபிக்கலி போனஸ் கேபிட்டல் இருந்து இருப்பாங்க, இல்லைன்னா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் பண்றவங்க ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல they might go for a venture capital or இல்ல சாரி கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இல்லைன்னா வந்து பேங்கோட சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸ் லார்ஜர் கம்பெனிஸ் லைக் ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க, இப்போ கேஜி டெனிமோ இல்லை ஒரு கேபிஆர் மில்ஸ் காமிக்கிற மாதிரியோ இல்லை இதில் இருக்கிற கம்பெனி மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸ் MRF மாதிரிலாம் பெரிய லிஸ்ட் மெயின் போர்டு லிஸ்ட் போயிருவாங்க. இந்த க்ரோயிங் ஃபேஸ் இருக்கிறவங்க தான் வந்து எனர்ஜி எம்எஸ்ல வந்து போய் வருவாங்க. டிபிக்கலி இதை ஒரு ஐ வுட் சே ஒரு 15-20 crores இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு 10 to 150 crores வால்யூம் பண்றவங்க, ட்ரேட் பிசினஸ் பண்றவங்க இந்த இதுக்குள்ள வருவாங்க வச்சுக்கோங்க இதுல. அண்ட் இதுதான் பேசிக் லிஸ்டிங் கிரைட்டீரியா. முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது வந்து செபி எலிஜிபிலிட்டி என்ன இஷ்யூர் போஸ்ட் பெய்ட் அப் கேபிட்டல் வந்து என்னன்னா 10 to 15 crores இருக்கணும். அது 10 crores இருக்கணும். ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா 10 crores ஏதாவது கம்பெனியோட பெய்ட் அப் கேபிட்டல் கம்பெனிஸ் வந்து SME தான் லிஸ்ட் பண்ணணும். 10 to 25 கோடிக்குள்ள இருக்கிற கம்பெனிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா SME-ல இல்ல மெயின் போர்டு ரெண்டுல எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். 25 crores மேல இருந்துச்சுன்னா அவங்க பெய்ட் அப் கேபிட்டல் they should list only in main board வச்சுக்கோங்களேன். பேசிக் கிரைட்டீரியா. So whichever the companies the paid up capital less than 25 crores கீழ இருந்துச்சுன்னா அவங்க தாராளமா வந்து SME-ல வந்து லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க அவங்க ஆக்சுவலி இதுல. அண்ட் NSE எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா பாத்தீங்கன்னா மினிமம் 3 years ஆபரேஷனல் ஹிஸ்டரி இருக்கணும், 3 வருஷம் நடந்திருக்கணும். அடுத்த ஆபரேஷன் அவுட் ஆஃப் 3 years 2 years ப்ராஃபிட் இருக்கணும், பாஸ்ட் நெட்வொர்க் இருக்கணுங்க. இந்த சிம்பிள் கிரைட்டீரியா தான், வேற எந்த எதுவுமே தேவையில்லை. எனி SME டு லிஸ்ட் ஹியர் அண்ட் ஃபண்ட் ரைஸ் வச்சுக்கோங்களேன். அண்ட் ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம்வொர்க் பாத்தீங்கன்னா மெயின் போர்டுக்கும் இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா டிபிக்கல் ஐபிஓ எமர்ஜ் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஐபிஓ டைம்ல மினிமம் 50 அலாட்டிஸ் இருந்தா போதும். டிபிக்கலி மெயின் போர்ட்ல அதாவது பெரிய லிஸ்டிங் போனா பாத்தீங்கன்னா 1000 அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கணும், இங்க மினிமம் 50 இருந்தா போதும். அண்ட் DRHP வந்து மெயின் போர்டு மாதிரி தான், பட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்சர்வேஷன் மட்டுமே போதும். அதாவது எனி கம்பெனி இப்போ வந்து லிஸ்ட் பண்ண வந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய DRHP வந்து செபிக்கு போகாது, அப்ரூவ் எல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்ரூவோட முடிஞ்சிடும். ஸோ தட் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி. அண்ட் because though it is governed by SEBI only, but SEBI has given authority for exchanges to approve it வச்சுக்கோங்களேன். And it is 100% underwritten. Every issue அப்படின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா இப்போ மெயின் போர்டு ஒவ்வொரு இஷ்யூக்குமே எனி கம்பெனி IPO வர்றாங்க ஃபண்ட் ரைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த மெயின் போர்டில் 15% வந்து மேண்டேட்டரி லிஸ்டிங் அண்டர்ரைட்டிங்கா இருக்கும். ஈவன் அந்த இஷ்யூ வந்து மினிமம் 90% பிளஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் ஆகணும். அப்படி ஆகல அப்படின்னா அந்த இஷ்யூ வந்து ரிவர்ட் ஆயிடும். இங்க வந்து அப்படி கிடையாதுங்க. ஈவன் எனி கம்பெனி இப்போ உள்ள லிஸ்ட் வராங்கனாவே தட் இஸ் 100% அண்டர்ரைட்டன் பை தி இன்வெஸ்ட்மென்ட் பேங்கர். அதாவது மெச்சூர் பேங்கர் வந்து உள்ள கம்பெனி இன்வெஸ்டிங் பண்றாங்கனாவே 100% அண்டர்ரைட் பண்ணிருக்கணும். அதாவது இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க இல்லையோ அதே மாதிரி IPO மெச்சூர் பேங்கர் should prepare for taking up the issue வச்சுக்கோங்க. there is no reversal thing வச்சுக்கோங்களேன். அது அந்த மேட்டர் பெனிஃபிட் இருக்கு அதுல. அண்ட் மினிமம் டைலூஷன் ஆஃப் 25% ஸ்டாக்ஸ் டைலூட் பண்ணவங்க இந்த கம்பெனி வந்து if you have a like
ownership, the 20% of minimum stocks வந்து allowed பண்ணணும் பப்ளிக் வச்சுக்கோங்க. This is the basic criteria. And no ratings எதுவும் தேவையில்லை இதுல வந்துட்டு. And இதுல வந்துட்டு பேஜர் thing என்னன்னா 3 years வந்து they'll be giving you market making capacity benefit also, wherein at the time of listing வந்துட்டு they'll be appoint a market maker. The market maker will do the buy and sell activity for the company for next 3 years, so that the company stocks will be live. Even any investors invest பண்ணுவாங்க வெளிய போனா கூட market maker will give them the exit by buying their stocks back. So இதெல்லாம் வந்து very lucrative benefits for any SMEs to get in list and get benefit out of this system. And secondly, post listing compliance பாத்தீங்கன்னா very simple. ஏன்னா இது வந்து மெயின் போர்டு IPO வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி கிடையாதுங்க. எவ்ரி குவார்டர் ரிசல்ட்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. இங்க ஆஃபர்லி ஒன்றும் மட்டும் ஆஃபர்லி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் குவார்டர்லி பதிலாக ஆஃபர்லி பண்ணணும் அவ்வளவுதான். இங்க அதாவது எனிஹவ் வருஷம் ஒரு மட்டும் ஆடிட் பண்ண போறோம். இங்க வந்து ஆஃபர்லி ஒன்ஸ் பண்ணணும் அவ்வளவுதான். அதுவும் வந்து பப்ளிஷ் பண்ண தேவையில்லை, ஜஸ்ட் வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்ணா மட்டும் போதும். அது எதுவுமே தேவையில்லைங்க. கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் வந்து நீங்க நான் மெயின் போர்டு மாதிரி தான், பிகாஸ் எனி கம்பெனி பிகம் பப்ளிக் லிமிடெட் whatever கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் அதை பண்ணா போதும். அண்ட் ஒன்ஸ் வந்து இந்த கம்பெனி வந்து எனி கம்பெனி அவங்க வந்துட்டு SME லிஸ்டுக்குள்ள வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க they can migrate to main board after surviving in 2 years in SME இருந்துட்டு without meeting the main board criteria. அது ரொம்ப பெட்டர் இஸ். அவங்க paid capital 10 crores மேல கொண்டு போயிட்டு they can migrate to main board without having any kind of extra cost வச்சுக்கோங்க. அது ஒரு மேஜர் பெனிஃபிட் இங்க. ஸோ அந்த பெனிஃபிட் வந்து will be much more thing. அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டர் பொறுத்தவரைக்கும் இன்வெஸ்டர்ஸ் should have a minimum investment of 1 lakh இருக்கணும். அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது வந்து SEBI wanted to have only informed investors in the platform. ஸோ அதுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 1 lakh தான் பண்ண முடியும். அதாவது வந்து யூனிட்டா தான் வாங்க முடியும் அவங்க. IPOல இருக்கும் ட்ரேடிங்கா இருக்கட்டும். அண்ட் நாமினேட் இன்வெஸ்டர் PE ஃபண்ட்ஸ் QB மோர் ஆஃப் இதுல பாத்தீங்கன்னா மோர் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அதிகமா இருப்பாங்க. ஃபேமிலி ஹவுஸ் ஃபண்ட் ஹவுஸ் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க வச்சுக்கோங்க. So these are the regulatory framework for any SME company to getting in. So how the SME listing process இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா typically any company who wants to get listed, NSE team will support them to prepare them for a listing and will appoint intermediaries and preparation of document பண்ணதுக்கு அப்புறம் and filing of DRHPs exchange பண்ணுவாங்க. And exchange will do the basic due diligence and it will give you in principle approval to you and listing வந்து நடக்க வச்சுக்கோங்க. இது simple process தான். The entire process will happen in 3 to 6 month time எல்லாம் முடிஞ்சிடும் actually இல்ல. So இதுல நம்ம வந்துட்டு வேல்யூ ப்ரொபோர்ஷன் என்ன, why somebody to invest in equity பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா this is basically it's an efficient way of raising capital, because even if they some beyond level பாத்தீங்கன்னா they were starting any company beyond companies will do some bank funding which பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. beyond level வந்து கம்பெனி வந்து டெட்டுக்கு பின்னாடி போக முடியாதுங்க, because debt will become kind of stagnant outflow of the company. இப்போ ஒரு 5 கோடி ரூபாய் கடன் வாங்குறாங்கன்னா ஒரு கம்பெனி, whether the company performs it or not, and every month they have to service to the debt actually, whatever the 8%, 10%, 12% they have to service to the debt actually. It's a fixed cost for the company. இங்க அப்படி கிடையாதுங்க. இங்க whatever the money which they are getting in, you need to pay any interest. Come from public, you are investing money and you just give dividend whenever you get a much profit actually. That's very simple. So it is a very efficient way of raising capital in here, and you will get a higher visibility. Any SME company using Tirupur, Coimbatore or Chennai, so until unless you are getting listed, visibility கிடைக்காது நம்மளுக்கு. So though we are good at business for ஒரு 10 வருஷம் பண்ணியிருந்தாலுமே visibility comes in when you listed வச்சுக்கோங்களேன். So and the visibility மூலமா you get higher credibility. For example, like most of our exporters or even like companies in Tirupur, when they do a business, when they approach a buyer in abroad for a business and all, when they want to do the background check பண்ணும்போது அவங்க வந்து the moment they sales the company, they see that the company is listed in NSE, they get a credibility. Okay, this company is a listed company, they have their own they have their own governance into system, so the company has a reliable, that kind of credibility they get, and appropriate valuation will get actually. That's the kind of a major thing. The valuation is more towards the market cap I'm trying to say. So because if நம்ம ஒருத்தரைக்கு நம்மளுடைய valuation என்னங்க, நம்ம whatever the profit we are getting, that's it actually. But valuation is more of a value of business that will get only if our stocks வந்து list on other companies வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து one of the major thing. And corporate governance will be in set actually, because most of the SMEs பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து almost 90%
ஓனர் மேனேஜ் பிசினஸ் தான் இருக்கும். டிசிஷன் மேக்கிங் ஓனர்ஸ் வந்து ஃபேமிலி ரன் பிசினஸ் தான் இருக்கும். The moment you listed, there will be there is a board will take care of the business, and they will be appointing as per the ROC compliance, the board and all. So in a way that will be well managed thing வச்சுக்கோங்களேன். And migrating to main board is very easy. ஏன்னா இப்போ சாதாரணமா ஒரு கம்பெனி மெயின் போர்டு உள்ள லிஸ்ட் பண்ணா மினிமம் 2 to 3 கோடி ரூபாய் செலவாகும். 2 கோடி ரூபாய் மினிமம் செலவாகும் உங்களுக்கு அக்ராஸ் டெவலப் திஸ். இப்போ இது அதெல்லாம் இல்லாம ஈஸியா அவங்க மெயின் போர்டுக்குள்ள போயிடலாம் வித்வுட் மீட்டிங் எனி மச் இது கிரியேட் பண்ணலாமா. அண்ட் லிக்விடிட்டி வெரி ஈஸியா இருக்கும் பிகாஸ் எப்போ வேணாலுமே whenever you want you can just dilute some 5% 2% of your stake to raise money, and easily you can transform your shares to for any kind of merchant acquisition. For example, you are tying up with any company, instead of giving money you can just exchange shares and you can tie up with them. So adala one easier irukum, and you will get a much more benefit in the loan section. The moment you listed, your bank rates are increasing, benefit rates வந்து கிடைக்குது உங்களுக்கு, and your shares become collaterals. That's ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் any company, private limited company, the shares வச்சுக்கான எல்லாம் வந்து lies in the cupboard without using anything. The moment you listed, so shares become collaterals, so you can have much more benefit from the banks வாங்க முடியும், better high caliber employees hold பண்ண முடியும், wider capital access பண்ண முடியும். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா higher value proportion வந்து கிடைக்க வச்சுக்கோங்களேன். Intermediaries நமக்கு இருக்குன்னா typically ஒரு being exactly like even like நம்ம ஒரு chartered accountants வர்க்கு என்ன இது பண்ணா high visibility நமக்கு கிடைக்கும், and we get a lot of consultancy in terms of while doing இதுல பண்ண நிறைய business opportunities இருக்கு in terms of we'll do peer review auditing, and we'll be having kind of every instead of yearly once we do awfully auditing for this company, and we'll get into the kind of due diligence part in terms of financial due diligence as well as legal due diligence of company, legality of legal due diligence la பண்ணும்போது நமக்கு bigger higher visibility, so higher business opportunities நமக்கு கிடைக்க வச்சுக்கோங்க intermediaries க்கு, and typically we'll get to know much more. So typically that's why the NSE we've been doing a lot of awareness campaigns across places about the company with ICA and forums and all, and industry associations and clusters. Even we have tied up with the government of Tamil Nadu. We have recently signed MOU with the government of Tamil Nadu for doing a joint initiative for developing this thing. Even government of Tamil Nadu is about to come with the ordinance of Geo for subsidizing for listing cost. Actually listing cost la vandhu 3 lakh to 5 lakh rupee government Tamil Nadu subsidize பண்றதுக்கு வந்து பிளான் பண்ணிருக்காங்க. So அந்த மாதிரியான ஒரு things and all been coming up. That's where we are trying to give you a kind of this kind listing listing SME listing again வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு being chartered accountants நம்மளுடைய clients will be we can do some additional value added நம்ம பண்ண முடியும், and it will by way of doing that we'll be having additional business model also do that. So we being an exchange, we are ready to support on any time, even whenever we want to meet the corporate, we'll be able to travel, and we'll give them more idea about how they can prepare themselves for listing. அதெல்லாம் பண்ண முடியுங்க. So அதனால being a chartered accountant, you can have this kind of additional exposure. So any of your client corporates who looking for kind of fundraising, listing, list பண்ணனும்னு நினைச்சாங்கன்னா we are very much here to support them. In a way we can additionally create an additional business model for you. So that's where I thought being this forum would be the right for giving you this kind of much more idea. So that's it from my end, sir. Actually, if you have any kind of a doubt in that, you can have it. I am happy to take it forward. Happy to answer that. Thank you very much, sir. Members, any doubt, kindly unmute yourself and ask the questions to a speaker, or put a message in chat box. Sir, chat box lo ஒரு question sir. Correct. Correct. So what is the approximate cost of listing? Typically the listing la pathina there is two different costing. Listing fees அப்படின்ற exchange பொறுத்தவரைக்கும் there is no cost for listing. Listing cost would be around for 25,000 இருக்கோதான், nothing but for exchange. But for investment banker cost தான் இல்ல. Typically வந்து பாத்தீங்கன்னா I cannot give you exact figure, but give you a ballpark figure is like ஒரு listing fees அப்படின்றது ஒரு typically 30 to 40 lakhs இருக்குங்க average, depends upon the thing.
it includes of all the activities like starting from appointing intermediaries, dealing with your RTA costing, share transfer agents, and your investment banker costing, and market maker cost. They'll be doing road shows across places. They have to give advertisement on national papers across places, and they'll be having who is legal due diligence, financial due diligence. The entire it will be having kind of full and full cost will be that much actually. Any other doubt? Sir, I have one doubt, sir. Sir, little bit knowledge about the stock market. I got not that much knowledge, but we have client investing in shares and stock markets. But Okay. Maybe loss, but there is no person having gain about the stock market. They are traded more than 10 to 15 years, sir. Where that money went, sir? I am simply The guy who's sitting opposite side of them, who earns money from them. That's it, sir. Sir, we have more than 10 to 20 clients, sir. All of them are loss. 1 year loss That's or what, sir. profit or net gain, net is loss. So that's what, sir. Typically, there are huge number of players who has grown much bigger in the multi-bagger in that market. Actually, it's about how we are approaching the market. What is the kind of financial kind of approach we are plan we are having towards the market of interpreters actually. What kind of product we are choosing in enna mari approach பண்றோம் அத நீங்க தெளிவா கேளுங்க. whether they are investing in market or they trading யாருமே வந்து அத பாக்குறதே இல்லைங்க சார். ட்ரேட்ல எது மேல போகுது எது கீழ வருது அப்படி பார்த்து இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்றாங்களோ இல்லையா, பட் ஃபினான்சியல் அந்த மாதிரி யாரும் பண்றது இல்ல சார். அது ரொம்ப நாளைக்கு அவங்க any kind of investor who is just like that getting into market long survey பண்ண முடியாது. yes sir, yes. அதனால முதல்ல சொன்னது you definitely whenever I meet people I do tell them you have to work for some time. நிறைய படிக்கணும். you have to work minimum you have to spend a lot of time. அதெல்லாம் பண்ணாதான் இந்த மார்க்கெட் ஜெயிக்க முடியும். நீங்க அதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னா better you stay with your 8% or 6% with your FD return. அது இல்லைன்னா இது வந்து இங்க வந்து பண்ற பிசினஸ் சொல்லுவேன் சார். ஆக்சுவலி நான் thank you sir, thank you. Sure, sir. Any other question? KBS சொல்லுங்க சார். இந்த மார்க்கெட் மேக்கிங்க்கு வந்து எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து ஏதாச்சும் பிளாக் பண்ண வேண்டிய மினிமம் ரிக்வயர்மென்ட் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்குங்க சார் மார்க்கெட் மேக்கிங்க்கு? Sure, sir. இது அமௌண்ட் எதுவும் பிளாக் பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க சார். அமௌண்ட் அப்படின்றது வாட் எவர் த லிஸ்டிங் ஃபீஸ் நீங்க கொடுக்குறப்ப வந்து அதே ஃபர்ஸ்ட் இயர் பண்றோம். அது போக வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50 to 1 lakh ஒரு சார் 1 lakh அப்படின்றது. and you will be buying say about the whatever the listing owners share அந்த ஷேர்ல ஒரு 5% வந்து அவங்க பிளாக் பண்ணிப்பாங்க சார். அவங்களே அவங்க வந்து அது மார்க்கெட் மேக்கிங்காக ஆக்சுவலி அது. so if anybody wants to buy sell னா அவங்க ஸ்டாக்ஸ் இல்லைங்களா அதுக்கு. So around yearly 1 lakh is sir, 1 to 1 around that range would be the cost for market making. But again the investment banker will take it. சார் இது லாட் சைஸ் ஏன் சார் 1 lakh வச்சிருக்கீங்க? அது ஒரு 1 year 2 year கழிச்சு அதை வந்து ரிமூவ் பண்ற மாதிரி எதுவும் பண்ண முடியாது? இல்லைங்க சார். actually there is a proposal going on, but typically what SEBI is thinking என்னன்னா SMEs are risky to invest பண்ணிக்கிறாங்க. அதாவது SME business அப்படின்றது பத்தி யாருக்கும் தெரியாது. ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்றது ரிஸ்கி. அதுல SMEs are too risky சொல்றாங்க. அதனால இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து just like ஒரு ஷேர் ரெண்டு ஷேர் அலோ பண்ணோம்னா that will create a high risk to the investor. அதனால இப்போ 1 lakh அப்படின்னு வச்சிட்டோம்னா that will be ஒரு informed investors கொஞ்சம் XNAs மட்டும் தான் உள்ள இருப்பாங்க. informed investors மட்டும் தான் உள்ள வருவாங்கனால 1 lakh lot size வச்சிருக்காங்க. Once they feel that the market is getting matured, then that will also get removed sir actually as like normal market மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. There is a lot of representation is already gone sir actually for them. Okay sir, okay sir. Shall we conclude sir? Yeah, definitely sir. Sure. Okay sir, thank you very much sir. Sure, my side no, thank you so much for being engaged and
It was very nice meeting of all of you, and spent a good time, and love to work with you if at all any kind of future prospect. And we will try to give you additional business model also when if at all you guys are interested in working with for SME. We're ready to travel and we do it also. And otherwise, pleasure meeting you all. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Now I request our branch secretary Sarvaraja to give formal vote of thanks. On behalf of Tirupur branch of SIRC, I thank to Senthil sir for providing the details of National Stock Exchange and what was not before investing, and the patience for importance for curtail the profits. Thank you, sir.